Sripati Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nanda Nandanang Bande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vanchakalpataruvasya Kipa Sindhubhavacha Patitanang Pavunebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukhaṁ Karoti Vācālaṁ Pangung Langhayatigirim Yat Kipatamahang Vande Paramananda Madhavam Vrindavam Tulsidev Vai Piya Vai Keshavasya Shna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namaha Narayana Namaskritta Naram Chaiva Narottamam Deving Saraswating Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagod Varuna Dheyam Sada Paribhavagna Bhavishtaduham Tethas Padam Siva Virinchanutam Saranyam Vitatiham Panutapal Bhavadibhutam Bande Mahapurusate Charunarvindam Yat Padapallavanakachandamani Chataya Vispurjita Kamapikavavadu Shivadarshi Purnanuragara Sasagara Saramurti Saradhikamai Kada Kipam Karos Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodhato Sankirtanoika pitaro kamala yataksho Vishambaro dijavaro jugadharma palo Bande jagat priyakaro karuna avataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Namami Gange Tava Padu Pankajam Sura Surair Vandito Diparupam Bhuktin cha muktin cha dada sinitam Bhavanurupena sada naranam Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushi tabam bhagam Narayano priyamanangamada puharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagisajusva Vadane Lakshmi Jasya Cha Vakshasi Jasyasti Hidaya Sambhit Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ramani Jana Sangha Sukhancha Sakhi Charame Bhayadam
पुरुषार्थहरं त्यजो अन्न कथा सकलं विफलम भज गोद्रुमकाननो रंजीविदुम भज गोद्रुमकाननो रंजीविदुम भज गोद्रुमकाननो रंजीविदुम। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगद्गुरु জানিয়েছেন আমি কে এই পরিচয় না পাওয়ার জন্য যত গণ্ডগোল সৃষ্টি হচ্ছে, জগতে যত গণ্ডগোল সৃষ্টি হচ্ছে তার পেছনে একটাই কারণ, আমি কে এর উত্তর আমরা এখনো পাই নাই। গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি শ্রী শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ পরমহংস জগদ্গুরু জানিয়েছেন যে আমি কে এই কথার উত্তর সঠিকভাবে না পাওয়ার জন্য জগতে যত সমস্যার সব মূলে হচ্ছে এই একটাই কারণ। আমার সঙ্গে এই জগতের কোনো সম্বন্ধ নাই, এই জগতের কোনো বস্তু বা ব্যক্তির সঙ্গে আমার যে কোনো সম্বন্ধ নাই, আমি একা, প্রত্যেক জীবাত্মা একা। আর যারা ভজন করেন তারা অনুভব করেন গুরু বৈষ্ণব আছেন, ভগবান আছেন। কিন্তু প্রত্যেকটা জীব এই সঙ্গ, যেটাকে আমাদের ভাগবতে বলছেন যে সঙ্গ যে সংস্কৃতের হেতু অসস্য ভীত ধিয়া, এই যে কথা বলছেন যে কোনোভাবে এই জগতের যত সম্বন্ধ, এই জগতের যত লোক ব্যবহার আমরা করি, গুরু বৈষ্ণবের লোক ব্যবহার নাই। গুরু বৈষ্ণবকে খেয়াল করলে দেখা যাবে ওদের লোক ব্যবহার নাই, এমনি করতে হয় তাই করেন বাঁচাবার জন্য। লোক ব্যবহার বলে গুরু বৈষ্ণবের থাকে না। শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণব যারা সেই অবস্থায় ওঠেন তাদের লোক ব্যবহার থাকে না। এই লৌকিক জগতে থাকাকালীন অবস্থায় আমরা তাৎকালিক এই শরীরটা পাওয়ার পর যেসব সম্বন্ধগুলো আমরা পাতিয়ে বসেছি লোকের সঙ্গে, বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে, বাড়ি ঘর, টাকা পয়সা, লোকজন, স্ত্রী পুত্র, বন্ধু, চাকরি, যে কোনো বস্তু সমস্ত সঙ্গে যে আমি একটা তাৎকালিক সম্বন্ধ স্থাপন করে বসেছি, এই সম্বন্ধগুলো আমার বন্ধনের কারণ হয়ে যাবে, আমাকে মুক্তি দিতে পারবে না। আমি কালকে আলোচনা করছিলাম, যেটা অনুভব করেছিলেন সক্রেটিস, প্ল্যাটো, কান্ট, আইনস্টাইন, এরা অনুভব করেছিলেন যে সত্যি আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার একটা চিন্তা হওয়া দরকার। আমি কে, যে প্রশ্নটা সনাতন গোসাই করেছিলেন, এটা অনেকেই আমরা উচ্চারণ করি, কিন্তু প্রভুপাদ জানাচ্ছেন সমস্ত কিছুর মূলে, যত সমস্যা তার মূলে হলো এই একটাই জিনিস, এটা হচ্ছে আমি কে ওর উত্তর না পাওয়ার জন্য। প্রত্যেকটা জীবাত্মা যদি চিন্তা করেন যে কর্মফলেতে একটা একটা করে দেহপ্রাপ্ত হচ্ছে, একটা একটা করে কর্মফল আবিষ্কার করছে, পূর্বজন্মের কর্মফল বর্তমান জন্মের কর্মফল প্লাস মাইনাস হচ্ছে, হয়ে আবার তাকে অন্য একটা জায়গায় ধাক্কা দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে। এই সামান্য কথাটাকে অনুভব করতে পারছে না। অনেক কথা তারা চিন্তা করেন, ভাবনা করেন, কিন্তু একটা সামান্য কথা এটা ভাবতে পারছেন না যে সত্যি তো তাই। জীবাত্মার সঙ্গে তো কারোর কোনো সম্বন্ধ নাই, নিত্য সম্বন্ধ যদি হয় ভগবানের সঙ্গে, সেটাই বাদ দিয়ে রেখেছে। আমাদের গুরুবর্গ জানাচ্ছেন যে সম্বন্ধটা আমার আদৌ নাই, মিথ্যা সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধটাকে জোর করে ধরে রেখেছে। আর যে সম্বন্ধটা কোনোদিন ইচ্ছা করলেও আমি ভুলতে পারবো না, আমি ইচ্ছা করলেও কাটতে পারবো না, আমি ভগবানের সঙ্গে গুরু বৈষ্ণবের সঙ্গে যে সম্বন্ধ, এটা আমি জোর করে আমি কেটে ফেলে দেবো, আমি রাখবো না গুরু বৈষ্ণব, তা হবে না, এটা হয় না। গুরু বৈষ্ণবের সঙ্গ কাটা যায় না। ভগবানের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ আমি যদি কাটতে চাই, জোর জবস্তি অহংকার করে কাটতে পারবো না, কে এটা নিত্য সম্বন্ধ। মায়ের সঙ্গে যেমন আমার নারীর সম্বন্ধ যেমন কাটা যায় না, এটা একটা জড়জগতের উদাহরণ, তথাপি কাটা যায়, এটা তো জড়জগতের একটা উদাহরণ, সাধারণ লোকের জন্য বললাম, সাধুদের জন্য নয়। বাস্তবিক পক্ষে আমরা ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ কাটতে পারবো না, হয় না এটা, কিন্তু জোর জবস্তি আমরা কাটবার চেষ্টা করছি। আর যে সম্বন্ধগুলো আমাদের নিত্য নয়,
যেগুলো আমি ইচ্ছা করলেও আমি বজায় রাখতে পারবো না, যেগুলো আমার চেষ্টা করেও, হাজার চেষ্টা করেও আমি যেগুলো বজায় রাখতে পারবো না, সেই সম্বন্ধটাকে বৃথা আমি জোর করে ধরে রাখার চেষ্টা করি। এটা হচ্ছে আমার সবচেয়ে প্রথম ভুল। প্রভুপাদ বলছেন যে যে অবস্থায় রয়েছেন সেখান থেকে আপনারা সম্মুখে অর্থাৎ বাস্তবিক যে রাস্তা সেই দিকে যাওয়ার চেষ্টা করুন, অপ্রাকৃত সত্যের দিকে। আপনারা যে অবস্থায় যে রয়েছেন, যে যে অবস্থায় রয়েছেন সেই অবস্থা থেকে আপনারা পরম সত্যের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করুন। এটা আপনাদের জীবনে উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কেন উল্টো পথে চলছেন জানি না। কোনো একটা ব্যক্তি প্লেনের পাইলট, সে প্লেন চালাতে চালাতে একদিন এমন অ্যাক্সিডেন্ট হলো, তার বাঁচা দায়। সে কি করলেন, কোনো রকমভাবে প্যারাশুট নিয়ে কোনো একটা জায়গায়, বাঁচি কি মরি, এমনিতেই তো মরব, সে এমন একটা জায়গায় গিয়ে পড়ল, একটা দ্বীপে, তার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন। তখনকার দিনে এইসব মেশিন ছিল না কিছু, পুরো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। সে বুঝতে পারছেন আমি কোথায় পড়লাম, একটা পাহাড়ের কোলে একটা জায়গায় পড়লাম, এই কী জায়গা, এটার নাম কি, কোন স্থান, এটাতে অনুভব করতেই পারছে না। কী করে, কোনো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, কি খাবে, কি করে বাঁচবে, সে খালি চিন্তা করে যাচ্ছে। এরকম অনেক ঘটনা ঘটেছে। একজন লেডি পাইলট, একজন জেন্টস পাইলট পড়েছিল সমুদ্রে। এ তো জানে আমি মরবই, কেন জলের মধ্যে শার্ক রয়েছে, হাঙর খাবেই আমাকে, তথাপি এই এত কিলোমিটার সাঁতার দিতে দিতে একটা দ্বীপে গিয়ে উঠেছেন। কি ভাগ্য কে জানে। এখান থেকে কোনো সিগন্যালও চলবে না, কেন তখনকার দিনে এইসব মেশিন ছিল না, অন্যরকম ব্যবস্থা ছিল। সেই ব্যক্তি যদি জানতে পারতো আমি কোথায় আছি, তাহলে একটা কথা ছিল, সে তো জানেই না। সেরকম আমাদের অবস্থাটা, আমরা কোন অবস্থায় রয়েছি এটা সর্বপ্রথমে আবিষ্কার করা দরকার। আমরা নিজেরাই জানি না। আমরা তর্ক করতে পারি, অহংকার প্রকাশ করতে পারি, সব করতে পারি, অনেক বাহাদুরি দেখাতে পারি, কিন্তু আমার এখন বর্তমান অবস্থাটা কি, আমি কোন অবস্থায় রয়েছি, আমি কি পরম সত্য থেকে পিছিয়ে গেছি, নাকি যেরাম ছিলাম মধ্যিখানে রয়েছি, মানে যে অবস্থায় থাকছিলাম সেই অবস্থায়, নাকি পিছিয়ে গেছি। যেমন মধ্যিখানে জিরোকে লেখে, জিরো শূন্য, যদি ডান দিকে এগোয় তাহলে সে ডান দিকে এগোলো, আর যদি জিরোকে মধ্যিখানে রেখে সে যদি বাঁ দিকে এগোয় সে নেগেটিভ দিকে চলে গেল। সেরকম আমাদের মধ্যে অনেকেরই অবস্থা হচ্ছে করুণ অবস্থা, অর্থাৎ পরম সত্য বস্তুর দিকে তো চলতে পারিনি, এটা তো অনেক দূরের কথা, আমি যেতেই পারিনি, পরম সত্যর দিকে যেতে পারিনি, কিন্তু তাও ভালো ছিল যদি আমি নিরপেক্ষ অবস্থায় থাকতাম, সেটাও হয়নি, আমি উল্টো দিকে চলে গেছি, যেটা আরও ভয়ঙ্কর। আমি যদি কোনো জায়গায় না যেতে পারি, অকর্মণ্য অপদার্থ এক জায়গায় রয়েছি, আমি এখনও যেতে পারিনি, কোনো দিকে যেতে পারিনি, আমি ভগবানের দিকেও যেতে পারিনি, অথচ আমি পিছিয়েও যাইনি, এরম অবস্থাও যদি হয় তাও ভালো। একজন ব্যক্তি অচেনা পথেতে সেই রাস্তায় যাচ্ছে, রাস্তায় যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করে লোকে অমুক গ্রামে কীভাবে যাবো, বলে এইদিক দিয়ে চলে যান, অমুক দিকে এইভাবে চলে যান। আরেক ব্যক্তিকে পরে জিজ্ঞাসা করছে, সন্দেহ হচ্ছে, সে বলল আপনি তো উল্টো এসছেন, আপনাকে ভুল বলেছে, আপনাকে আরও 20 কিলোমিটার বেঁচে, বলেন কি, তাহলে আপনাকে 20 কিলোমিটার, এখন তো সন্ধ্যা হয়ে গেছে, এত গ্রামের চারিদিকে জঙ্গল, কোথায় যাবেন আপনি, আপনি তোকে ভুল কথা বলেছে। ঠিক এই অবস্থাটাই হচ্ছে বর্তমানের বদ্ধজীবগুলোর অবস্থা। যারা যে গুরুদেবের আশ্রয় করেছে তারা তাদেরকে যদি অন্তত কিছু না বলে এই অবস্থায় রাখতে দিতেন তাও হতো, তাকে পিছিয়ে দিয়েছেন। তর্ক ঝগড়া মাশ্চর্য হিংসা এর বলেতে তারা পিছিয়ে গেছে। এখন সঠিক কোনো সাধুর কাছে তারা এখন কি বলবে? অঙ্কের প্রথমটাই যদি ভুল হয়ে যায়, অঙ্কের প্রথমটাই যদি ভুল হয়ে যায়, পুরো অঙ্কটা করে গেল। অঙ্কের প্রথমেই ভুল। আমাদের জীবনের প্রথমেই আমরা ভুল করে যদি বসে থাকি, তাহলে আমাদের জীবনের অঙ্কটা তো ভুল হবেই, কিছু করার থাকবে না, কিছু করার নেই। আমরা তর্ক বিতর্ক গুরু বৈষ্ণবের দোষ এগুলো দর্শন করতে ব্যস্ত রয়েছি।
আলোচনা প্রসঙ্গে কালকে বলছিলাম কিভাবে আমরা পেছন দিকে চলে যাচ্ছি। গুরু বৈষ্ণবের দোষ দেখে যারা নির্মৎসব সাধু, তা ভালোবাসে, স্নেহ করেন, বিভিন্ন রকম অপরাধ করে আমরা পেছন দিকে চলে যাচ্ছি। আমরা সামনে তো যেতেই পারছি না। যদি আমি আমার জায়গাটা জানতে পারি যে আমি এখন বিহারের বক্সারে রয়েছি, তাহলে আমি চিন্তা করব পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ কোন দিকে যাব। আর লোকটা জানতেই পারছে না যে জায়গায় পড়েছে, প্লেন ক্র্যাশ হয়েছে, ওখানে যে পড়লো সে জানতেই পারছে না উত্তর কোনটা, দক্ষিণ কোনটা, সে তো জানতে পারছে না। তিনি রাত্রিবেলা ধ্রুব তারা দেখে হয়তো একটু বুঝতে পারে, তাও যদি পরিষ্কার আকাশ থাকে। এরকম একটা অবস্থা রয়েছে। তারা ভ্রান্ত পথের প্রতীক হয়ে রয়েছেন। কেবল দোষ দর্শনই তাদের হচ্ছে স্বভাব। প্রসঙ্গ মজরম পাশম কবয়ো আত্মনঃ বিদু স এব সাধুসুকৃত মোক্ষদারম অপাবৃত। এটা হলো মূল শ্লোক, এটা আসল শ্লোক। এইটা এখানে অন্য শ্লোকে অন্য কথা আছে, সেখানে মধ্যে যেটা সঙ্গজ সংসেতের হেতু অশস্য বিহিত ধিয়া, এই দুটো শ্লোককে যদি একটা একটা করে নিয়ে জোড়া যায় তাহলে লোকের বুঝতে সুবিধে হয়। সেই জন্য কোনো যদি কোনো সাধু করেই থাকে তাতে কোনো অন্যায় কিছু হয় না, তা তো বলেই দেয়। দুটো শ্লোক থেকে নিয়ে এটা রচনা করা হয়েছে। অরিজিনাল শ্লোক হলো প্রসঙ্গ, যে প্রসঙ্গ মজরম পাশম কবয়ো আত্মনঃ বিদু সয়েব সাধুসুকৃত মোক্ষদারম অপাবিত। এটা বুঝতে অসুবিধে হয়। কিন্তু যদি আর একটু পরিষ্কার করে দুটো শ্লোক থেকে দুটো শ্লোক নিয়ে বলেন, সঙ্গজ সংস্কৃতের হেতু অশস্য বিহিত ধিয়া সয়েব সাধুসুকৃত মোক্ষদারম অপাবিত, এটা অনেক আরও সুবিধে হয় বুঝতে। আমাদের অতীন্দ্রিয় দাস ব্রহ্মচারী, অতীন্দ্রিয় দাস অধিকারী, তিনি যখন গৌড়ীয় লিখেছিলেন তাতে তিনাদবি শুনেছেন তররিব সহিষ্ণুনা আমানিন মানদিন কীর্তনীয় সাদাহরি, এই শ্লোকের পরিবর্তন করে তররপি সহিষ্ণুনা লিখেছেন। এই গ্রন্থ প্রভুপাদের কাছে পড়েছে, প্রভুপাদ প্রচুর আশীর্বাদ করে বলেছেন, তাকে প্রচুর আশীর্বাদ করেছেন। গৃহস্থ তিনি, যে আপনার এই যে একটা হার রচনা করেছেন আপনি, প্রভুপাদের ভাষাটা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন। বাবা বলছেন আপনি যে অতি কষ্টের সঙ্গে, অতি উৎসাহের সঙ্গে যে একটা অপূর্ব হার রচনা করেছেন গৌড়ীয়গণের জন্য, এই হারগুলো প্রত্যেক গৌড়ীয়র গলায় আপনি পরিধান করিয়ে দেবেন। কত সুন্দর কথা, আশীর্বাদ করে। প্রভুপাদ সেখানে দোষ দেখেননি। প্রভুপাদ বলছেন কথাটা কিন্তু ঠিকই, মহাপ্রভু হয়তো বলেছেন ঠিকই কথা, কিন্তু যদি আমি এই কথা বলি তররপি সহিষ্ণুরা বৃক্ষের থেকেও বেশি, এটাও ভুল হবে না। বৃক্ষের থেকেও বেশি এই কথাটা যদি বলা হয়, মহাপ্রভু কথাটা তো 100 বার ঠিক। বৃক্ষের মতো আমাদের সহিষ্ণুতা সম্পন্ন হতে হয়, এটা তো 100 বার। কিন্তু যদি বৈষ্ণব সম্বন্ধে বলা হয় যে বৃক্ষের থেকেও বেশি, তাহলে ভুল হয় না, বরঞ্চ আরও ভালো হলো, আরও পরিষ্কার হলো, আরও কথাটা পরিষ্কার হলো। হরিদাস ঠাকুরকে যখন 22 বাজারে পেটানো হলো বেদরকভাবে, যেখানে একটা বাজারে যদি তোমায় পেটানো তুমি মরে শেষ হয়ে যাবে, তাও শঙ্কর মাঠে মাছের চাবুক দিয়ে, হরিদাস ঠাকুর এত সহ্য করছেন, করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন যে ভগবান এরা জানে না কি, একটু ক্ষমা করে দাও, এরা তো বুঝে না, এদের ক্ষমা করে দাও। হরিদাস ঠাকুর বলছেন যেখানে একটা বাজারে যদি মারে লোকে তো মরে শেষ হয়ে যাবে, একটা বাজারে 2-4 বার মারলেই শেষ, সেখানে ওনাকে 22 বাজারে মারছে। তাহলে এতটা সহ্য ক্ষমতা, এটা কি বৃক্ষের থেকে অধিক হলো? বৃক্ষের থেকে অধিক কেন বললেন যদি আমাকে প্রশ্ন করে? আমাকে যদি প্রশ্ন করে উত্তর দিন, বৃক্ষের থেকে কেন বললেন? বৃক্ষের থেকেও তো কোনো সহ্য ক্ষমতা বেশি হতে পারে না। বলে হ্যাঁ হতে পারে, বৈষ্ণবের হতে পারে। কি করে বললেন? হ্যাঁ বলছি, বৃক্ষ যেন কাটিলেও কিছু না বলয়, শুকাইয়া মহিলে কারে পানি না মাঙয়, যেই যা মাঙে তারে দেয় আপন ধন, ঘর্ম বৃষ্টি সহে আনের করে রক্ষণ। এটা 100 বার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বন্ধুদেরকে নিয়ে বৃন্দাবনে ভ্রমণ প্রসঙ্গে বলছেন, বন্ধুরা দেখো এ আমার সখা, এই যে বৃক্ষ দেখছো, এরা কত পরোপকার করে জানো?
এষাম্বরম জন্মহা। এরা খালি চিরজীবন দিয়েই গেল, এরা তো কিছু নিল না, এরা খালি দিয়ে গেল ফল ফুল পাতা কাটছে তাকে। সে বৃক্ষটা বলছে না দুপুরবেলা আমার এই ছায়ায় বিশ্রাম নিলে ফল খেলে আমাকে কাটছো, এটা বলছে না। আমরা তো একটা কথা বলে, হ্যাঁ আমাকে এই কথা বললো, রেগে আগুন, আমরা বড় বৈষ্ণব, সহ্য করতে পারি না। কিন্তু বৃক্ষ দেখো, ভগবান বলছেন অহো এই শাম্বরম জন্ম, কত শ্রেষ্ঠ জন্ম দেখো। এরা খালি পর উপকার করে গেল চিরকাল, কিছু নিল না কাউর থেকে। সেটা বটে, ভগবান এদেরকে সাধুর সঙ্গে কল্পনা করেছেন। সাধুরা যেমন খালি দেয়, খালি নিতে চায় না। ভগবান বলছেন দেখো এদের জন্মটা অত শ্রেষ্ঠ, খালি দেয় খালি, ঠিক আছে ভালো, কিন্তু বৃক্ষ তো কাউর জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করতে পারছে না, এই কথাটা তো ভুলে যাচ্ছে লোকে। বৃক্ষ কি মঙ্গল প্রার্থনা করতে পারবে আমার জন্য? পারবে না। কিন্তু গুরু বৈষ্ণব এত মার খেয়ে কেটে ফেলে দিল তাকে, তারপরেও বলছেন যে এর মঙ্গল করো ভগবান। তাহলে কি বৃক্ষের থেকে বেশি হলো কি না? বেশি হল 100 বার। এই অবস্থায় দেখা যায় গুরু বৈষ্ণবের জন্য যদি এই শব্দটা ব্যবহার করা হয় তাহলে ভুল নয়, আমরা ভুল বুঝি। অতীন্দ্রদাস অধিকারীর এই লেখা দেখে প্রভুপাদ আরও খুশি হয়েছিলেন। গৌরীয়র পত্রিকার এডিটররা বলছে দেখিনি পরিবর্তন করে দিয়েছে মহাপ্রভুর লেখা, হয়তো পরিবর্তন করে। প্রভুপাদ বলছেন ঠিকই লিখেছেন, অসুবিধা কিছু নেই। যখন ছিল সন্ত গোস্বামী রাধারমণ ব্রহ্মচারী লিখেছিল, হ্যাঁ জীবের স্বরূপ হয় গুরুর নিত্যদাস, তখন তো আন্দোলন হয়ে এত বাচ্চা ছেলে, কালকে ছেলে নাক টিপলে দুধ বেরোয়, সে এরকম লিখছে উল্টো পাল্টা। হ্যাঁ, প্রভুপাদের কাছে অভিযোগ চলে গেল। প্রভুপাদ লেখাটা দেখে মুচকি হাসলেন, মানে প্রভুপাদের হাসি কেউ দেখেনি, কথার কথা বলছি। প্রভুপাদ বললেন যে কথাটা ঠিকই বলেছে, আমরা তো ভগবানকে দেখতে পাই না, আমরা এই জড় অবস্থায় ভগবানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি না, ভগবানের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হয় না। এই জন্য যোগাযোগ হয় না, কারণ হলো আমরা বদ্ধ অবস্থায় রয়েছি, ভগবান এমন একটা অবস্থায় রয়েছে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। ওই জন্য ভগবানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হলে সর্বদাই গুরু বৈষ্ণবের মাধ্যমে করতে হয়। সেই জন্য কীর্তনেতে বলা রয়েছে যে গুরু বৈষ্ণবেরও আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়, এহেন পামর প্রতি হইবেন সদয়। শুদ্ধ বৈষ্ণব যখন আমার সমস্যাটা শোনার পর যখন ভগবানকে বলে কে মা চাও দেখো কি তোমার পক্ষে কি অসম্ভব বলো, যেটা প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন না, প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন নৃসিংহদেবকে, প্রভু এই অসুর বালকগুলো এদেরকে তুমি বাঁচাতে পারো না, তুমি তো অনায়াসে পারো, তোমার পক্ষে কি অসম্ভব। এসে পাঁচি দেখ শেষ হয়ে যাচ্ছে, এগুলো সব নরকে চলে যাচ্ছে। এই জন্য নৃসিংহদেবের কাছে প্রহ্লাদ মা বলছে যে তুমি অনায়াসে পারো, তোমার পক্ষে থেকে অসম্ভব কিছু না। ভগবান এই বৈষ্ণবের প্রার্থনাটা শোনেন, আমাদের প্রার্থনা শোনেন না, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয় না। চেতন বস্তু অচেতন বস্তুর সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে পারে না। একজন শালগ্রাম যদি থাকে তার ভেতরে ভগবান রয়েছেন, কিন্তু সাধারণ মানুষ কথা বললে উত্তর দেয় না, দেয় কি এর পাথর তো, ওর কাছে এটা পাথর। কিন্তু মহাপ্রভু তো নিজে ভগবান হয়ে গিরিরাজ মহারাজের সঙ্গে কথা বলতেন, হাত দিলে গলে যেত মোমের মতো। মহাপ্রভু যে গিরিরাজকে তুলতেন চোখের জলে, এটা গলে যেত, সেই চিহ্নটা রয়েছে, যে গিরিরাজ শিলাটা রঘুনাথ দাস গোসাই হাতের চিহ্ন, তো এটা কী করে হয়? অর্থাৎ চেতনের সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে পারে, জড়ও কখনো জড়ের সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে পারে না। পারে কি? আমরা গুরুপাদ পদ্মকে দেখেছি রাধা গোপীনাথের সঙ্গে কথা বলছেন, দণ্ডবোধ করছেন, চোখে জল পড়ছে, উঠতে পারছেন না, কথা বলছে, তাকিয়ে রয়েছেন এভাবে। বামন নরসিংহ মহারাজকে দেখেছি, একা আমি ছিলাম, ভাগ্যক্রমে বৃন্দাবন থেকে এসে ওখানেও মহারাজ ছিলেন, ওখানে মহারাজ গেছেন রাধা বিনোদ বিহারকে দণ্ডবোধ করতে, আমি একা, বিজ্ঞ আর সেবক রয়েছে, আমি পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছি।
উনি দণ্ডবোধ করে উঠে কি মাথা নাড়ছেন, কি বলছেন বিগ্রহের সঙ্গে, এটা উনিই জানেন, তারপর গেলেন। এগুলো আমাদের নিজে চোখে দেখা, এগুলো কোনো ফালতু কথা নয়। কিভাবে ভাব বিনিময় হয় ভগবানের সঙ্গে ভক্তদের। কাজেই যখন সন্ত গোস্বামী লিখেছেন, বাচ্চা হোক যা হোক, তিনি তো নিত্য সম্বন্ধ প্রভুপাদের সঙ্গে, তার নিত্য জগতের তারা। তো প্রভুপাদ বলছেন কথাটা ঠিকই লিখেছে, ভগবানের সঙ্গে তো আমাদের যোগাযোগ হয় না, আমরা গুরুর নিত্য দাস। এ কথা, গুরু তো নিত্য বস্তু, গুরু তো মরে যায় না, গুরু ঘাটে চলে যায় না, গুরু নিত্য বস্তু। কাজেই গুরুর সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ প্রথমে হয়, ভগবানের সঙ্গে তো হয় না। ভগবান কোথায়? কেন আমরা গুরুদেবকে অত্যন্ত বেশি গুরুত্ব দেবো? কেন? ভগবান থাকলেও ভগবানকে দণ্ডবোধ করব না, আগে গুরুদেবকে। যদি প্রভুপাদও থাকেন, আগে আমাকে গুরুদেবকে দণ্ডবোধ করতে হবে, তারপর প্রভুপাদকে। নিয়ম এটা। কাজেই চেতন চেতনের সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে পারে, জড় জড়ের সঙ্গে, জড় অপ্রাকৃতিক জড়ের সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে পারে না, কখনোই হয় না, এটা হতে পারে না। কাজেই তিনি ঠিকই লিখেছেন, প্রভুপাদ বলছেন ঠিক লিখেছেন, ও ঠিকই লিখেছেন। বাচ্চা হতে পারে, কিন্তু গুরুর স্বরূপ হয়, এই জীবের স্বরূপ হয় গুরুর নিত্য, এটাই ঠিক, এটা ঠিক। পরে আমরা অনুভব করতে পারবো ভগবানের নিত্যতা, তো পরের কথা, এ তো পারবো না। প্রভুপাদ কথাটা কাটেন নাই। সার্বভৌম ভট্টাচার্য যখন মহাপ্রভুর কাছে যখন আলোচনা হচ্ছে, যখন তার পরিবর্তন হয়ে গেছে, অলরেডি পরিবর্তন, মহাপ্রভুর কৃপা পেয়েছেন গোপীনাথ আচার্যের খাতিরে, তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন, আজ গোপীনাথ যদি না থাকতো তাহলে আমাকে প্রভু কৃপা করতেন না। ভক্তের জন্য তার ভেতরে সংকল্প হয়েছিল, আমি তোমার সঙ্গে বেশি কথা বলতে চাই না, যেদিন তোমার উপর প্রভুর কৃপা হবে সেদিন তুমিও এই কথা বলবে, আমি তোমার সঙ্গে বেশি কথা বল। ভেতরে দুঃখ নিয়ে চলে গেলেন যে আমি তাকে পরিবর্তন করতে পারলাম না। এত বড় একটা সত্য বস্তু, এত বড় একটা নিত্য সত্য বস্তু, সেটা তাকে বোঝাতে পারলাম না। প্রভুপাদ দুঃখ করে বলতেন যে কত গ্যালন গ্যালন রক্ত করে তবে একটা লোককে সত্যি কথাটা বোঝানো যায়, তারপরেও তারা ভুল পথে চলে যেতে পারে। কতটা কষ্ট করতে হয় একটা লোককে সত্য বোঝাতে গেলে, এটা কল্পনা করতে পারবে না। কতটা রক্ত ব্যয় করতে হয় যে একজন লোককে সত্যিকারের সাধু করতে, সত্যিকারের বাস্তব বস্তুটাকে বোঝাতে। সেই জন্য যেখানে বলেছেন ব্রহ্মা যেখানে বলছেন আমি গুরু বৈষ্ণবের সম্মুখ রীতম ভবদীয় বার্তাম স্থানে স্থিতা শ্রুতিগতাম তনুবাং মনোভীর যে প্রয়াস অজিত জিতোপিয়সী ত্বয়ি স্ত্রীলক্ষ্যাম। আর একটা শ্লোক আছে, সেখানে বলছেন যে আমি জীবে তো মুক্তিপদে স দায়ভাগ, এটা লেখা আছে মূল শ্লোকে। মূল শ্লোকে লেখা আছে জীবে তো মুক্তিপদে স দায়ভাগ, জ্ঞানে প্রয়াস মুদপাশ্য নমন্তি এব জীবন্তি সন্মুখ রীতম ভবদীয় বার্তাম স্থানে স্থিতা শ্রুতিগতাম তনুবাং মনোভীর যে প্রয়াস জিতোপিয়সী ত্বয়ি স্ত্রীলক্ষ্যাম, অজিতোপি জিতোপিয়সী ত্বয়ি স্ত্রীলক্ষ্যাম। তুমি অজিত, কিন্তু তথাপি তুমি জিত হও, অর্থাৎ তোমাকে জয় করে ফেলে। সেখানে যখন বলা আছে জীবে তো মুক্তিপদে, সার্বভৌম ভট্টাচার্য মুক্তিপদে বলছেন না, বলছেন জীবে তো ভক্তিপদে সদায়ভাগ, জীবে তো ভক্তিপদে সদায়ভাগ। মহাপ্রভু বলছেন মূল শ্লোকে তো লেখা আছে জীবে তো মুক্তিপদে সদায়ভাগ, তুমি ভক্তিপদে কি আশয় নিয়ে বললে? এখানে মূল শ্লোকে তো এটা আছে। সার্বভৌম ভট্টাচার্য আমি মুক্তিপদে বলতে পারছি না, আমার কষ্ট হচ্ছে, সারাটা জীবন আমার চলে গেল, শিয়ালের মতো হেউ ঘেউ করে চলে গেলাম। শিয়াল যখন হুয়া হুয়া করে, নিজেই বলছেন সার্বভৌম ভট্টাচার্য, সারাটা জীবন আমি শিয়ালের মতো হুয়া হুয়া করে জীবনটা আমি নষ্ট করে দিলাম। এটা তো তোমার করুণা, তুমি আমার মতো একটা পাথর না লৌহ পিণ্ড, তাকে তুমি গলিয়ে দিলে। আমার হৃদয় এতটাই কঠিন নির্দয়, আর তুমি কত প্রতাপ প্রচণ্ড যে গলিয়ে দিলে আমাকে।
আজ আমি আর এই উচ্চারণ করতে পারছি না, জীবে তো মুক্তিপদে, কেন মুক্তিপদে না, আমি আর মুক্তিপদে বলতে পারছি না, ও মুখে আসছে না, আমার কষ্ট হচ্ছে। মহাপ্রভু বলছেন কেন ব্যাকরণে যদি এরকম মানেটা করো, মুক্তি যার পদে অবস্থিত মুক্তিপদ, এরকম করো সমাসে, সমাসের ব্যাখ্যাটা এরম করে দাও যে মুক্তি যার পদে তিনি মুক্তি, বল তাহলে আমি পাচ্ছি না। মুক্তি যার পদে তিনি মুক্তিপদ, এটাও মানে করা যায়, মহাপ্রভু বলছেন এরম মানে করো, বলো তাও পাচ্ছি না। কি মহাপ্রভু তো রেগে গিয়ে বলেননি, কি এত বড় তোমার সাহস, তুমি ভাগবতের শ্লোক পরিবর্তন বলেছিলেন, কি বলেছিলেন? মহাপ্রভু খুশি হয়েছিলেন। এ মূর্খের দল বোঝে না, তারা আমার কোলের থেকে গিয়ে লাথি মারতেছে আমার, আমি তার মাথাটা পেতে দিই, আমার মঙ্গল হবে, তোরা আমার লাথি মারলে আমার মঙ্গল হবে, আমি আনন্দ পাই, আমার কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু এইরকম অবস্থায় কাকে বাঁচানো যায়? 15 দিন ছিলাম না, বেশ কয়েকজন বিদেশিকে গৌর নাগরী সাহেব অন্যদিকে নিয়ে চলে গেছে। 15 দিন ছিলাম না, এত রক্ত জল করে 4টে 5টা সমানে, না খাওয়া না দেওয়া, তারপরেও হরিকথা শুনলো, আবার তার সম্বন্ধ ওদের সঙ্গে করছে, আবার চলে গেল। আমার তো কাঁদাবার কিছু নেই, আমি খালি দুঃখ প্রকাশ করতে পারি, পারলাম না জীবাত্মাটাকে, কিন্তু আমি জোর করতে পারবো না। এই যে আমরা একে একে সং সেজে রয়েছি, এক একটা সং সেজে রয়েছে, এটা হচ্ছে যাত্রার দলের এক একটা অভিনয়। আমরা যাত্রার দলেতে যেমন এক একজন অভিনয় করে চলে যায়, ঠিক সেরকমভাবে আমরা এক একটা রোল করছি, এক একটা অভিনয়েতে পালায় আমরা অভিনয় করছি। কেউ বাবার অভিনয় করছে, কেউ ছেলের অভিনয়, কেউ স্ত্রী, কেউ বন্ধু, কেউ উকিল ব্যারিস্টার। এগুলো বুঝিয়ে পারা যাচ্ছে না যে এগুলো সব পদবী, আমাদের পদবী একটাই, কিন্তু আমরা বহু পদবী পেয়ে গেছি। পদবী একটা, জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণ নিত্য দাস, কিন্তু আমরা বহু পদবী পেয়ে, আমি অমুক করে ডিস্ট্রিক্ট জাজ, আমি অমুক তমুক, এরকম আমাদের সব, এগুলো সব পরিচয়গুলো মায়াদেবী দিয়েছেন, মায়াদেবী সাজিয়ে রেখেছেন সম্পূর্ণ জগৎ সুন্দরভাবে সব সাজিয়ে রেখেছেন। আর হাতছানি দিয়ে ডাকছেন, আয় আমার কাছে আয়, আনন্দে ভেসে যাবি, এত আনন্দ, চলে আয় আমার কাছে, ডাকছেন। প্রভুপাদ একটা সুন্দর উপদেশে লিখেছেন, নরক গুলজার, একটা লোককে বোঝানো হচ্ছে, একটা সাধু বোঝাচ্ছেন, দেখো তোমার বাবা জ্যাঠা কাকা পূর্বপুরুষরা যা করেছে এগুলো সব ভুল, এগুলো সব করো না, এই আমি যেটা বলছি এগুলো শোনো, শুনলে তোমার মঙ্গল হবে। ভালো। সেই বালক তর্ক করে বলছেন, আপনার কথা কে শুনবে? জগতে কেউ আছে আপনার কথা মানবে? আরে যখন আমার বাবা 14 পুরুষ কাকা জ্যাঠা খুড়ো সবাই একে মেনেছে, তখন তারা যদি নরকে যেয়েই থাকে তা আমিও যাব, নরক গুলজার হয়ে যাবে, নরক গুলজার, আনন্দ হবে সেখানে। আরে সবাই গেছে আমিও যাব, আমার বাবা গেছে জ্যাঠা গেছে আমিও যাব, আর নরক গুলজার হবে, তবু তো যা গিয়ে তাদেরকে দেখতে পাবো। তা আপনার কথা কে শুনবে? হ্যাঁ, ভগবান কোথায় আছে নাই কোনো ঠিক নেই, কিছু নেই, পাগলের মতো যত সব কাণ্ড। এই হচ্ছে আমাদের বিচার, আমাদের বিচার হচ্ছে এই। যদি আমাদের সত্য অনুসন্ধানের জন্য যদি সত্যিকারের আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে থাকি, তাহলে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, আমরা তো ভুলেই যাচ্ছি। আমরা যখন ত্যাগ করেছিলাম ঘরটা, তখন কৃষ্ণ অনুসন্ধানের জন্য, কৃষ্ণানুসন্ধান, এখন বিষয় অনুসন্ধান, বিষয় কামিনী কাঞ্চন এগুলো সব অনুসন্ধানের জন্য বেরিয়ে পড়েছি। এর কিছু করার নেই, বদ্ধযুগকে বোঝালেও বুঝবে না, ওই শুনবে, গ্রহণ করবে না, কিছু করার থাকবে না। তাই জন্য বলছেন, কালকে ভাগবতে আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছিলাম যে এই রঙ্গরস চলছে পুরো দুনিয়া জুড়ে একটা রঙ্গরস চলছে। এই রঙ্গরসেতে প্রত্যেক ব্যক্তি সামিল হতে চায়। প্রভুপাদ বলছেন, নরক গুলজার যত কোটি কোটি লোক সবাই বলছেন, আরে এত লোক আপনার কথা কেউ শোনে? আপনাকে কড়া হাতে কোনো 2-1জনও শোনে না। প্রভুপাদ বলছেন, যদি সারা
প্রভুপাদের ভাষাগুলো বুঝতে অসুবিধা হবে। প্রভুপাদ বলছেন পরম সত্য এমন একটা বস্তু যেটাকে আন্দোলনের দ্বারা রোকা যায় না, যেটাকে চিৎকার চেঁচামেচি স্লোগানের দ্বারা থামানো যায় না, যেটাকে গলা টিপে মারা যায় না, যেটাকে কোনো কিছু করা যায় না। সমগ্র জগৎ যেটাকে সত্য বলে গ্রহণ করে নিয়ে যাচ্ছে, যেটাকে সত্য বলে গ্রহণ করে সমাজের সমস্ত দুনিয়ার লোক, সেটা হতে পারে সম্পূর্ণ মিথ্যা। পরম সত্য এমন একটা বস্তু যার গ্রাহক জগতে হাতে গুনে বলা যাবে 1 2। এই তো এসেছিল দুপুরবেলা, আমার কাছে এইসব ফালতুলকে পাঠাবে না, আমার সময় নষ্ট হয়ে যায়। এর অনেক উত্তর দেয়া আছে, এরা যদি চায় ইন্টারনেটে শুনলেই পেয়ে যাবে। এরা যদি বাস্তবিক ভজনের জন্য এসে থাকতো, ভগবান তাদেরকে সঠিক জায়গায় পাঠাতো, তাকে সঠিক জায়গায় পাঠায়নি, ভুল জায়গায় গেছে। তার মানে তাদের ডাল মে কুছ কালা হ্যায়, তারা পারবে না। খালি তর্ক বিতর্ক উত্তরই দিতে হবে। অনেক কথা আছে তাতে, সব পরিষ্কার করে বলা। খালি একমাত্র উপদেশামৃত যদি শোনে হিন্দি, তাতেই সব উত্তর দেওয়া আছে। ওর কপাল মন্দ বলে, ও গলায় দড়ি পড়েছে বলে ওখানে গেল রাধাকুণ্ড বলে নরককুণ্ডের। আমি কখনো রাধাকুণ্ডবাসী বলি না, আমি বলছি কুণ্ডবাসী, আমি ইংরেজিতে কথা বলি। বলে আপনি কোন কুণ্ড? আমি কুণ্ড, নরককুণ্ড। আমি কখনো সংক্ষেপে বলি কথা, আমি রাধাকুণ্ড বলে এত বড় অন্যায় আমি করতে পারি না। হ্যাঁ, কুণ্ডবাসী অমুক আচার্য সহজিয়া, এই আচার্য বাবাজিদের এই নাম বলে। কুণ্ডবাসী বলতে ওরা বোঝে রাধাকুণ্ডবাসী, আমি বুঝি নরককুণ্ডবাসী। আমার বিচারটা হলো ওর নরককুণ্ডবাসী, ওরা বুঝে যাচ্ছে কুণ্ডবাসী লিখেছে মানে বাবা নিশ্চয়ই রাধাকুণ্ডই বলবে, আর কি বলবে। কিন্তু আমি যে মনে মনে ওটা ভেবে রেখেছি রাধাকুণ্ড বলবো না, আমি কুণ্ডলিকে ছেড়ে দিই, ওরা বোঝে না, ইন্টারনেটে উত্তর দিয়ে ভাবে খুব কায়দা করে। তো সেখানে ও মরতে কেন গেছে এটা আগে বলো। এক বিশ্বব্যাপী নাম করে নিল, নরকে সে চলে গেল, তাদের সব শিশুগুলো ওদের সহজিয়া বাবাজিদের কাছে যাচ্ছে। তা আমি কি করব? আমার কাছে কে আসবে? এত বড় সত্যি কথাগুলো শুনবার জন্য কে আসতে পারে? কার দম আছে, পাটায় কার জোর আছে? আসবে না। ওরা কাপুরুষ, ওরা কাওয়ার্ড, ওরা ওদিকে যাক, আমি তো সময় নষ্ট করতে পারবো না। কাজেই বাস্তবিক পক্ষে দেখা যায় জগতে ভোগের 5টা মূল বস্তু আছে। ভোগ করার পেছনে যে সমস্ত দুনিয়া, শুধু তাই নয়, ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ করে কীটপতঙ্গ সমস্ত কিছু, সবাই 5টা বিষয়ের প্রতি দৌড়াচ্ছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এর বাইরে কিছু নাই। এর বাইরে কিন্তু কিছু নাই, সব ফাঁকা। কিন্তু এর পেছনেই লোকে যাচ্ছে। কোটি কোটি টাকার মালিক সব ওই একই পেছনে। হয় তুমি একভাবে চাইছো, ও একটু অন্যভাবে চাইছে, কিন্তু একই জিনিস। ও হয়তো 1 কোটি টাকা, সৌদি আরবের একটা সেট হয়তো 1 কোটি টাকা ব্যয় করছে রাত্রে, এক রাত্রের মধ্যে, তুমি হয়তো অন্যভাবে ব্যয় করছো 5,000 টাকা, কিন্তু কথাটা একই, দৌড়াচ্ছে একই। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, এগুলো ভজনের কোনো অঙ্গই নয়। সাধু মহলে বর্তমানে যা ঘটছে সেগুলো আদৌ, ওরা রেগে খেপে আগুন হয়ে যাবে, মানবে না। আরও ভজনের কোনো কথাই নেই, এর মধ্যে কোনো প্রশ্নই নেই। এগুলো প্রভুপাদ কোনোটাই বলেন নাই, প্রভুপাদ কোনোটাই বলেন না। এ এতই গম্ভীর বিষয়, এটা বুঝবার জন্য লোক জগতে কয়েকজন আছে, আমি মুশকিলের ব্যাপার। কাজেই এখন আমরা কালকে আলোচনা করছিলাম যে নিমি মহারাজের প্রশ্ন। আমি কালকে বলছি কোন মহারাজ? যদু মহারাজ, ঠিকই আলোচনা যদু মহারাজই। কেন নিমি মহারাজের কাছে নারদজি উত্তর দিচ্ছেন কি, যে যদু মহারাজ, যদুর সঙ্গে এই অবধূত সন্ন্যাসী যে কথোপকথন হচ্ছে, দুটোই ঠিক কথা। আমি কালকে যদু বলি, যদুর সঙ্গেই তো আলোচনা হচ্ছে। যদু মহারাজের, যদুর সঙ্গে অবধূত সন্ন্যাসীর যে আলোচনা হয়েছিল, নারদ মহারাজ সেইটি তুলে বলছেন, তার কথাটা মন্য নয়। তাহলে এখানে প্রশ্ন করছেন যেন নিমি মহারাজ। নিমি মহারাজ প্রশ্নেতে এত সুন্দর উত্তর উত্থাপন করেছেন, যেটা আমাদের ভাবনার বিষয়, অপূর্ব। যে শ্লোক দিয়ে শুরু করেছিলাম, শুনতে অনেকের হয়তো কষ্ট লাগবে। এটা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন, শুধু ভক্তিবিনোদ ঠাকুর না,
শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার আচরণে দেখিয়েছেন, আচরণে তিনিও দেখেছেন মহাপ্রভু নিজেও, যেটা গীত গোবিন্দের যে গান হচ্ছে, মহাপ্রভু তীরের মতো দৌড়াচ্ছেন। একে তো মহাপ্রভু ভগবান, তার মধ্যে এত লম্বা, তীরের মতো দৌড়াচ্ছেন, যে কোথা থেকে এই গোবিন্দ এই গান আসছে গীত গোবিন্দের, তাকে গিয়ে আলিঙ্গন দেবেন। আর গোবিন্দ পেছনে তীরের মতো, প্রভু প্রভু প্রভু, এ কোনো স্ত্রী গায়, স্ত্রী গাইছে, এটা শুনেই প্রভু দাঁড়িয়ে পড়লেন একবার। তখন মনে হচ্ছে স্ট্যাচু, প্রভু আর নড়ার ক্ষমতা নেই। ওই যে দাঁড়িয়ে পড়লেন, স্ত্রী শুনে প্রভু আর এদিকেও যাচ্ছেন, ওদিকে স্ট্যাচু। তারপরে বলছেন, গোবিন্দ আজি রাখিলে জীবন, তুমি আমার প্রাণ রাখলে, স্ত্রী পরশ হইলে আজ হইতো মরণ, আমার মৃত্যু হতো আজকে, আমি তো জানি না, আমি দৌড়াচ্ছি। তাহলে মহাপ্রভু আচরণগুলো দেখালেন। মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে শাস্তির মাধ্যমে ত্যক্ত আশ্রমের ব্যক্তিদের কত সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় সেটা দেখালেন। কালকে বহুপাদের কথাও বলেছি। যারা চাইবেন, আমি সবার জন্য বলছি না, যারা চাইবেন ভগবানকে লাভ করতে তাদের জন্য আমি কথা বলছি, আমার সবার জন্য বলার, যারা গ্রহণ করলো করলো। যেটা মহাপ্রভু নিজে শ্লোক উচ্চারণের মাধ্যমে বলে দিয়েছিলেন আমাদেরকে, শ্লোক উচ্চারণের মাধ্যমে বলেছেন, নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবৎ ভজন উন্মুখস্য পারং পরং জিগমীশ ভবসাগরস্য সন্দর্শনম বিষয়ানমথ যশিতানঞ্চ হা হন্ত বিষ ভক্ষণত্ব বিয়া সাধু। বিষ খেয়ে মরে যাওয়া ভালো, তথাপি সেই সব পাল্লায় পড়া উচিত নয়। মহাপ্রভু এরকম অনেক উদাহরণ দিয়েছেন আচরণে। মহাপ্রভু বলছেন, দারু প্রকৃতি হরে মনোরূপী মন, স্ত্রী দর্শনে স্থির রহে ঐশে কোনজন। কে আছে যে স্থির থাকতে পারবে? কালকে আলোচনা প্রসঙ্গে বলছিলাম, দৃষ্টা স্ত্রিয়ম দেব মায়াম তৎ ভাবৈর অজিতাত্মনঃ। হ্যাঁ, কি হয়? দৃষ্টা স্ত্রিয়ম দেব মায়াম তৎ ভাবৈ রজিতেন্দ্রিয়, অজিতেন্দ্রিয় যারা আছেন, প্রলোভিত, প্রলোভনে পড়ে তাদের পততি, কোথায় পড়েন? পততি অন্ধে তমসী অগ্নৌ পতঙ্গবৎ। যদিও দ্বিতীয় শ্লোকে বলছেন যে দেখুন, যশিদ হিরণ্য আভরণাম বরাদি, यशित हिरण्य अभरणाम बरादि द्रव्येषु माया रुचितेषु मुरः प्रलोभित्वात्मा हि उपभोग बुद्ध्या पतंगवत नश्यति नष्ट दृष्टि। এখানে বলছেন ভোগের বস্তু অনেক আছে। কামিনী কাঞ্চন যদি ধরো, সোনা দানা আবরণ আভূষণ টাকা পয়সা বাড়ি অনেক কিছু, ভোগের বস্তু একটা নয়। তার মধ্যে প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে যশিতকে। তারও আমি ব্যাখ্যা কালকে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলাম। এখানে কেন এই প্রথমেই যশিত বলা হলো, কি কারণে? এখানে এই দ্বিতীয় যশিতটার আমাদের গৌড়ীয় বিচার অনুযায়ী আমরা বলি যশিত সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার। যশিত সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার। এই যশিতের মানে আমি কালকে ব্যবহারিকভাবে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলাম। যশিত বলতে যে বস্তুতে আমাদের ভোগ্যবুদ্ধি সেটি আমার পক্ষে যশিত হয়। কিন্তু এখানে দৃষ্টা স্ত্রিয়ম দেব মায়াম তদ্ভাবৈ রজিতেন্দ্রিয় প্রলোভিত পততি অন্ধে তমসে অগ্নৌ পতঙ্গবৎ। এখানে এই দৃষ্টা স্ত্রিয়ম এর পরিষ্কারভাবে বলেছেন এই যশিত। তাহলে সেকেন্ড শ্লোকে যখন আমার বলছেন, প্রথম শ্লোকে স্ত্রী বলে দিলেন, দ্বিতীয় শ্লোকে যখন বলছেন যশিত হিরণ্য আভরণাম বরাদি দ্রব্যেষু ময়া রচিতেষু মুরঃ প্রলোভিত্বাত্মা হি উপভোগ্য বুদ্ধ্যা পতঙ্গবৎ নশ্যতি নষ্ট দৃষ্টি। নষ্ট দৃষ্টি
যেমন অজামিলের দৃষ্টিটা ভালো ছিল, এত খারাপ ছিল না। আপনি বলতে পারেন কেন বললেন, ভালো ছিল, ব্রাহ্মণের ছেলে, তার কোনো দৃষ্টি নোংরা ছিল না। তে পিতামাতা সবাই জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে সম্মান করত, শালগ্রাম পূজা করত, রোজ জল তুলসী দিত তার কিন্তু দৃষ্টি খারাপ ছিল না, দৃষ্টি ভালোই ছিল। কিন্তু তার কি মতিভ্রম হলো, তাকে কেউ তো রক্ষা করতে পারলো না, রক্ষাকর্তা ছিল না। তার গুরু ছিল কি? তা তো গুরুচরণের যদি কৃপা থাকতো, যাদেরই জীবনে গুরুদেবের কৃপা আছে তারা যে কোনো আগুনে ঝাঁপ দিয়ে বেরিয়ে চলে আসবে। যাদেরই গুরু কৃপা আছে তারা আগুনে ঝাঁপ দিয়ে বেরিয়ে চলে আসবে অক্ষত অবস্থায়, এরকম শক্তি রাখে। কিন্তু তার তো গুরু কৃপা ছিল না, তার দৃষ্টিটা নোংরা ছিল না। এখানে নষ্ট দৃষ্টি, এই নষ্ট দৃষ্টি, এই কথাটা বোঝাবার জন্য এই কথাটা তুললাম, এই প্রসঙ্গটা তুলতে বাধ্য হলাম। তার তো দৃষ্টিটা ভালোই ছিল, হতে পারে সে বড় সাধু ছিল না, কিন্তু ব্রাহ্মণ তো ছিল, গায়ত্রী জপ করতো, কি এমন খারাপ ছিল? কিন্তু তার দৃষ্টিটা একটা দর্শনের দ্বারা আমি দ্রষ্টা, এই কালকে বলছিলাম না, প্রবাদ প্রায়ই জীবনের শেষ পর্যন্ত আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, দ্রষ্টা, দর্শন, দৃশ্য, এগুলো বোঝাবার চেষ্টা করেছি। আমরা জগতে যে কর্তা, দ্রষ্টা, ভোক্তা ভেবে বসে রয়েছি, এটি আমাদের মূল অশান্তির কারণ। আমাদের মূল অশান্তির কারণ এইটি যে আমরা নিজেরা ভোক্তা, দ্রষ্টা, এইটা আমরা বসে রয়েছি, এই ভেবে, উল্টো ভেবে। আমি জগতের ভোক্তা নয়, বরঞ্চ আমার যা কিছু আছে, মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর অর্পিনু তুয়া পদে নন্দকিশোর, আমার সমস্ত ভগবান, আমার স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, টাকা পয়সা, যা কিছু সব ভগবানের জন্য, আমার ভোগ্যবস্তু নয়। যখনই আমি স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করব, সেটা আমার মায়াদেবী আমাকে হাত কড়া পরিয়ে আমাকে জেলে ফেলবে, মায়াদেবী হাত কড়া দিয়ে দেবে, জেলে পড়ে যাও, জেলে পাঠিয়ে দেবে, কিছু করার থাকবে না। সমস্ত বস্তুতে গুরু দর্শন। আমার সামনে প্রসাদ, তাতে নুন দেয়নি, সেটাও বামন গোস্বামী মহারাজ কিছু বলছেন না। সেবক যখন বলছেন আপনি বললেন না গুরুদেব, আপনি বললেন না আমি নুন দিতে ভুলে গেছি, আজকে আপনি নুন চেয়ে নিতে পারতেন আমার। উনি বলছেন তুমি তো প্রসাদ দিয়েছ, আমি তো নুন খাইনি, কোনো সবজি খাইনি, তুমি তো আমাকে প্রসাদ দিয়েছ, আমি প্রসাদ পেয়েছি, আমি নুন কম, ঝাল কম, এগুলো তো ভোগ্যবুদ্ধি, এগুলো হয় না। যদিও আমাদের অনেক গুরুবর্গ আমাদেরকে বকে বলে, এই নুন কম দিয়েছিস কেন, ভগবানের যে এইরকমভাবে বলতে পারে, তারা ভোগ্যবুদ্ধিতে বলেন না। অনেকে বলবে কেন, আমাদের গোপানন্দ মোহন মহারাজ বলেন যে আমি যখন গুরুদেবের সেবা করতাম, আমার গুরুদেব যখন প্রসাদ পেতে বসছেন, যদি উল্টোপাল্টা হতো তাহলে প্রসাদ ছেড়ে উঠে পড়তেন, খেতেন না, রেগে যেতেন, আজকে ভগবানের সুখবিধান হয়নি, এরমভাবে রান্না করেছিস, এরমভাবে বলতেন। তারা ভোগ্যবুদ্ধিতে বলতেন না, অন্য বুদ্ধিতে বলতেন। কাজেই জগতের কোনো বস্তু আমার ভোগ্য নয়, আমার কোনো কিছুই নয় ভোগ্য, এই বিচারটা রাখা অত্যন্ত কঠিন। এটা এমন একটা অবস্থায় যেতে হয় যেখানে এটা সম্ভব হয়, নাহলে হয় না। অজামিলের দৃষ্টি একেবারে নোংরা ছিল না, অজামিলের দৃষ্টি একেবারে নোংরা ছিল না, কিন্তু তার দৃষ্টিটা নষ্ট দৃষ্টি হয়ে গেল। তার দার্শনিক, তার ভোগ্যবুদ্ধি তখনও ছিল, হয়তো ভদ্র ছিলেন, ভোগ্যবুদ্ধি না থাকলে সেটাকে আকর্ষণ বোধ করলো কেন, ভোগ্যবুদ্ধি ছিল বলেই। তাহলে তার নষ্ট দৃষ্টি হয়ে গেল। যেও ছিল অজামিল, তা সৎসঙ্গ পেলে উঠতে পারত, এ তো হলোই না, আরও উল্টে নোংরা হয়ে গেল, এটাকে বলে নষ্ট দৃষ্টি। সেই জন্য পূর্ব শ্লোকে যদি দৃষ্টা শ্রিয়ম বলে থাকে, আর দ্বিতীয় শ্লোকে যদি যশিত হিরণ্য আবরণাম বারাদি যদি বলে থাকে, তার মধ্যে বলছে যশিত, এটাকে ধরতে হবে কাবিনী, ঠিকই ধরা। এখন প্রশ্ন হতে পারে এটাকে প্রথমে স্থান দিল কেন, এটা তো পেছনে স্থান দিতে পারত, প্রথমে কেন দিল? এর কারণ হচ্ছে এই, সোনা যদি আপনার কাছে একতাল
আমি এতগুলো সোনা আপনার কাছে রাখলাম, বা একটা গয়নাই যা হোক, সোনাটার মধ্যে আপনি কি দেখবেন? কি দেখবেন? কনকের রূপটা দেখবেন, চকচক করছে সুন্দর পদার্থটা। এর মধ্যে তো রস খুঁজে পাবেন না, এ ডাইরেক্ট যেটা রস, এটা কামিনীতে পাওয়া যায়, এটা পাবেন না। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, সোনার মধ্যে রূপটা পেলেন, স্পর্শ করেও সুখ হবে না, আসক্ত। বুঝে গেল? কেন এবার তাহলে বলা হয় যে কেন যারা ব্রহ্মচারী সাধু তাদের জন্য কেন বলা হয়েছে মৃত্যুর ফাঁদ? জেনে রাখবি। মহাপ্রভু বলছেন এর আগে যদি ও বিষ খেয়ে মরে যেত আরও ভালো হতো। যদি ত্যাগী, ত্যক্তাশ্রমী, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী যদি ত্যক্ত আশ্রমের পরে ব্যাপারে পড়ে, এটা ক্ষমা তো দূরের কথা, সহজে আর অনেক ব্যাখ্যা করবে, আরে হয়ে গেছে ভুল, আরে ভুল হয়ে গেছে মানে। মহাপ্রভু যখন ছোট হরিদাসকে দিয়ে প্রমাণ দিলেন, সেখানে কি মহাপ্রভু ক্ষমা করার কোনো প্রসঙ্গ দেখিয়েছেন? ছোট হরিদাস তো 1 বছর অপেক্ষা করেছিলেন। প্রভু সব ভক্তরা বলছেন, প্রভু কোনোদিন না কোনোদিন তোমার কৃপা করে একটু অপেক্ষা করো, ধৈর্য ধরো। হ্যাঁ, ধৈর্য ধরলেন, 1 বছরের মধ্যে কোনো কৃপার কোনো প্রশ্নই নেই, কোনো প্রসঙ্গই তুলছেন না। কোনো কেউ যদি ওর প্রসঙ্গ তোলে রেগে আগুন, তা আমি চলে যাই, তোমরা থাকো ওখানে। তাহলে এরকম ধরনের যে মহাপ্রভু বলছেন, তাহলে মহাপ্রভু যখন এই শ্লোকে বলছেন, তাহলে এটা ধরে নিতে হবে আমি মহাপ্রভু ওপরে গিয়ে আবার একটা নতুন বিচার বলার মধ্যে হতে পারে না, এটা তো হতে পারে না। না, কোনো এক সন্ন্যাসী বিদেশে গিয়ে বেশ কয়েকজন সন্তানাদি উৎপাদন করলেন, সন্ন্যাসী প্রচারের নাম করে বিভিন্ন দেশেতে। তিনি এলেন, কোনো একজন আচার্য, তার যাক যাক হয়েছে রাখো। আমি বলি আরে কী ব্যাপারে বাবা? তিনি ওকে বললেন আমাদের মঠে থাকবো। ও আত্মধিক্কার এসছে। আত্মধিক্কার কোথায় এসছে? আত্মধিক্কার এলে পরে তো তার লক্ষণ আলাদা হলো না। আমি আর তার নাম বলতে চাই না, কোনো কিছু এরকমই হয় বর্তমান, এরকমই অবস্থা। কাজেই সুবিচার পাবে না কোনো জায়গায়। সুবিচার আশা করলে তোমাকে মারা হবে, পেটানো হবে। সুবিচার আশা করো না, এই জগতে কোনো বিচার। নিজের চরকায় তেল দাও, ভোজন করো, কিচ্ছু করার নেই। সেই তো বলছেন যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধের মধ্যে, সোনার মধ্যে কেবল কি দেখলেন? সোনার মধ্যে রূপ, বোঝা গেল? অন্য বস্তুর মধ্যে দুটোও পেতে পারেন, শব্দ স্পর্শও পেতে পারেন, বা শব্দ অন্য কিছু পেতে পারেন, রস গন্ধ সব কিছু একসঙ্গে পাওয়া যায় এতে। এই জন্য এটাকে প্রথম দেয়া হয়েছে। এই জন্য বলছেন যারা ত্যক্ত আশ্রমী তাদেরকে মহাপ্রভু কোনো রকমভাবেই ক্ষমা করতে পারবেন না, কোনো মতেই। ক্ষমা করার কোনো অভিনয় করেন নাই, লীলা দেখান নাই, কোনো ক্ষমা করা যাবে না। মহাপ্রভুর একটাই কথা, একটাই মহাপ্রভু বলেছেন যে নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবত ভজন উন্মুখস্য। গৃহস্থ ব্যক্তির কিছু ভুল ভাল সেটা আলাদা কথা। নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবত ভজন উন্মুখস্য পারং পরং জিগো মিশ ভবসাগরস্য। যাদের জীবনের ব্রত হলো এই ভবসাগর পার হয়ে আনন্দময় জগতে চলে যাবেন, লক্ষ লক্ষ লোকের মঙ্গল। একজন সাধু দেহ রাখার পরেও মঙ্গল করেন জগতে, করেন না? তার লেখা, তার কথা, তার সব কিছু উনি এই বলেছিলেন। চলে গিয়েও, জগৎ থেকে চলে গিয়েও হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোকের মঙ্গল করতে পারেন, কারণ তার আদর্শের দ্বারা করতে পারেন, এটা সম্ভব আছে। এই জন্য মহাপ্রভু বলছেন যারা ত্যক্তাশ্রমী হয়েছেন, যারা নিজের জীবনে একটা ব্রত গ্রহণ করেছেন, সন্ন্যাস যা কিছু, তাদের জন্য মহাপ্রভু কোনো ক্ষমা দেখাতে পারবেন না, পরিষ্কার বলছেন। অন্য কারোর জন্য ঠিক আছে, যা করে ফেলে যাও, কিন্তু ওদের জন্য কোনো ক্ষমা। ভুল করো, পেছনে চলে যাও, লিস্ট থেকে নাম কাটা গেল। জগতের লোক রাখতে পারে, তোমার টাকা আছে, তোমাকে এই সভাপতি অমুক তমুক। যেখানে আচার্যের পদসম্মান করছে মাতাজি, নিজের আত্মীয়, পাপ টিপে দিচ্ছে, তারাই এখন জগতের নাম, পুরো জগৎ জুড়ে নাম তাদের। এই হচ্ছে অবস্থা বর্তমানে।
কিছু করার নেই। কাজেই यशित हिरण्य आवरणादि বলছেন যে তার মধ্যে প্রথম এটাকে স্থান দেওয়া হলো। এই সমস্ত দ্রব্যগুলোই হচ্ছে প্রলোভনের বস্তু, সবই প্রলোভনের। কিন্তু তার মধ্যেও একটা কথা আছে, যখনই কোনো জায়গায় যাবে সোনা দানা যা কিছু থাকবে, যেটা সন্ত গোস্বামী উদাহরণ দিয়েছিলেন, সন্ত গোস্বামী একটা উদাহরণ দিয়েছিলেন। অনেকে বলছেন মহারাজ প্রভুপাদকে কেমন দেখতে ছিল, প্রভুপাদকে কেমন দেখতে ছিল শুনবি? সন্ত মহারাজের খাড়া কথা, দেখলে তোমার পছন্দ হবে না। হ্যাঁ, সন্ত মহারাজ বলছেন প্রভুপাদকে কেমন দেখতে ছিল শুনবি? বলে হ্যাঁ বলুন না একটু, কেরাম, আমি তো সাক্ষাৎ দেখিনি। বলে শোন, পৃথিবীর যত সুন্দরী রমণী আছে যারা কম্পিটিশন করে, তাদের সবাইকে এনে একটা হলে রেখে দে, বসিয়ে দে, সব হলে বসিয়ে দে তাদেরকে, সব করাকে যারা প্রাইজ পেয়েছে বিশ্ব সুন্দরী তাকে বসিয়ে দে, আর প্রভুপাদকে গিয়ে মাঝখানে বসিয়ে দে, প্রভুপাদকে মাঝখানে বসিয়ে দে। কোনো ব্যক্তি যদি প্রথম রাস্তা থেকে এসে ওখানে নজর যায়, প্রথমে নজর যায় প্রভুপাদের দিকে। এবার বুঝতে পারছিস, একটা কথায় সব শেষ। আমি বাহ, একটা উদাহরণ দিয়ে সব শেষ করে দিল। বলে দেখ তাহলে প্রভুপাদের কিরম অ্যাট্রাকশন ছিল, সোনার বরণ, অপূর্ব রূপ দেখতে। যদি এত লোক থাকে, প্রথমে ঢুকেই প্রভুপাদের তেজের, একটা গুরু বৈষ্ণবের একটা তেজ আছে দেখবেন, শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণবের গা থেকে একটা আলোর মতো কিছু বেরোয়, তেজ। এটা দেখলেই বোঝা যায়, যেটা সাধারণ মানুষের নাই, ম্যাটম্যাটে পাপিষ্ট ব্যক্তির দর্শন। কাজেই বলছেন ঢুকলে পরেই প্রথমে তোর নজর পড়বে, কোনো দিকে নজর তোর পড়বে না, প্রথমেই প্রভুপাদ দিকে। তাহলে এবার বুঝে দেখ প্রভুপাদ কেরাম দেখতে ছিল, কেরাম সুন্দর হয়ে গেল। তাহলে এখানে আমি এই উদাহরণটা সামনে রাখলাম যাতে সুবিধা হয়। আমার এখানে সোনা দানা সব কিছুর অপশান আছে এখানে। কোনো ব্যক্তি যদি প্রথম আসে তখন কাকে দেখবে? প্রথমেই দেখবে রমণীর দিকে নজর যাবে, এটা স্বাভাবিক। ঘুরেই মেশিনের মতো চলে যাবে নজরটা, এটা হবেই হবে, কেউ আটকাতে পারবে না। এটাই ভগবানের মায়া, কিচ্ছু করার নেই। সেই জন্য বলছেন यशित हिरण्यावरणाम्बरादि দ্রব্যেষু মায়া রচিতেষু, এগুলো সব মায়া দ্বারা রচিত, এগুলো সব মায়া, সমস্ত মায়া দ্বারা রচিত। ভালো কাপড় চোপড় থেকে আরম্ভ করে সোনা দানা, বাড়ি ঘর। কিন্তু যদি অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দির এটাকে বলা হয় মায়া রচিত, তাহলে কিন্তু শাস্তি পাবেন। এখানে কিন্তু সর্বতভাবে চেষ্টা হয়, একজন লোকে যদি আমার এই কথাটা আমার মৃত্যুর আগে শোনে, বুঝতে পারে আমার এটা প্রতিজ্ঞা, ভগবানের চেয়ে অহংকার নয়, যে মৃত্যুর আগে অন্তত আমি কিছু সাধু জগতে রেখে দিতে চাই, আর নিজেও সাধু হতে চাই। প্রথমে আমি নিজে সাধু হতে চাই, আর সাধু কিছু রেখে যেতে চাই, এইটা আমার প্রতিজ্ঞা। ভগবান এবার পূর্ণ করবেন কি না করবেন সেটা তিনি জানেন। সিদ্ধান্তবিদ, আচরণশীল সাধু কয়েকজনকে রেখে যেতে হবে জগতে। এটা অভিমান নয়, এটা আমার ইচ্ছা ভেতরের। এটা অভিমান অনেকে মনে করতে পারেন, এটা অভিমান নয়। আমি নিজেই সাধু হইনি, হওয়ার চেষ্টা করছি, যদি হতে পারি তাহলে আমি কিছু রেখে যাব অবশ্যই। তাহলে এখানে এগুলো সবগুলোকে মায়া রচিত, মায়ার দ্বারা রচিত, এগুলো সব মায়া। যত কিছু টাইটেল উপাধি, যত রঙ্গ রস যা কিছু আছে সব কিছু মায়া রচিত, কোনো কিছু মায়া ছাড়া বাইরের নয়। তবে মহাপ্রসাদকে মায়া রচিত বলতে পারবেন না, সাধুগুরু বৈষ্ণবকে, ধামকে, নামকে, এগুলোকে মায়া রচিত বলতে। বাকি সবই যেগুলোর সঙ্গে ভগবানের কোনো সম্বন্ধ তোমরা রাখতে চাওনি, সবই তোমার মায়ার বস্তু। ইচ্ছে করলে তুমি পারতে, এই বস্তুটা তোমার ভোগের বস্তু, তুমি কি পারতেন না? এটাকে ভোগের বস্তু ছেড়ে, বুদ্ধি ছেড়ে দিয়ে এটাকে ভগবান গুরু বৈষ্ণব লাগতে পারতে, তো পারলে না, তুমি তো পারলে না। এটা তো ভগবানের সেবা লাগাতে পারতে, পারলে না, এটা তো পারলেও পারতে। সব বস্তুরই ভালো এবং খারাপ একটা দিক আছে। যেমন একটা ছুরি, একটা ছুরি যদি ডাক্তারের হাতে থাকে, সে অপারেশন করে তোমাকে ঠিক করবে। ওই ছুরিটাই যদি কোনো একটা ডাকাতের হাতে থাকে, তোমাকে খুন করবে। তাহলে বস্তুর ব্যবহারেতে দোষ, বস্তুর দোষ নেই, বস্তু থাকতে পারে, বস্তুর দোষ থাকতে পারে বস্তুর,
কিন্তু কেউ যদি বলে পেঁয়াজ রসুন এগুলো উৎপত্তির দোষ, এগুলো উৎপত্তির দোষ, এগুলো উৎপত্তির দোষ, এগুলো কথা আলাদা। কিন্তু কোনো বস্তুরই ভালো এবং খারাপ প্রয়োগের দিক থাকতে পারে, ওটাকেও অন্য কাজে লাগানো যেতে পারে। কোনো ঔষধ হিসাবে লাগায় কেউ, লাগাচ্ছে তো এরা, আয়ুর্বেদে লাগাচ্ছে এগুলোকেও, এগুলো থেকেও হয়। গন্ডারের পেচ্ছাপ থেকে ওষুধ তৈরি হচ্ছে, খাচ্ছে তো লোক, হাঁপানি অনেক কিছু, এগুলো হচ্ছে, লাগাচ্ছে, কিছু করার নেই। এই যে যাকে তোমরা বলো তক্ষক, এক একটা তক্ষকের দাম মানে কোটি কোটি টাকা, একটা তক্ষক, যেটা দংশন তো দূরের কথা, যদি এখান দিয়ে উড়ে যায় তার হাওয়া লেগে মানুষ মরে যাবে। যে তক্ষক পরীক্ষিত মহারাজকে কামড়ে, একটা তক্ষক যদি দিতে পারো, বিদেশি ওরা কিনতে আসে, তার দাম কোটি টাকা, তার মানে ওদিকে ওষুধ তৈরি হয়, ওটা থেকে ওষুধ তৈরি হয়। তাহলে চিন্তা করে দেখো, এই যে যাদের মৃগী রোগ আছে, আমি এগুলো বলতে চাই না, কিন্তু এগুলো তাও আমার জানা। এই যে শামুক আছে না জলে, শঙ্খ তুললে পরে তার ভেতরে থাকে না যে প্রাণীটা, ওটাকে ওরা বার করে ওটাকে শুকিয়ে গুঁড়িয়ে ওটা থেকে মৃগী রোগের ওষুধ হয়। আমাকে সাগর মহারাজ বলেছেন, প্রাচীন এই দেহ রেখেছেন, বলে ওটা থেকে ওষুধ হয়। শঙ্খ, ওর ভেতরে যে প্রাণটা থাকে, ওটা যখন বেরিয়ে চলে, ওটাকে বার করে ওটাকে শুকিয়ে ওটাতে গুঁড়িয়ে ওটা ওষুধ হয়। এরকম হয়, কিছু করার নেই। কাজে কোনো বস্তুর সৎ ব্যবহার অসৎ ব্যবহারও থাকতে পারে, সেগুলো নির্ভর করে। কাজে এগুলো সব কিন্তু মায়া রচিত, জড়জগতে যা কিছু সবই মায়ার দ্বারা রচিত। বৈকুণ্ঠ বস্তু যেগুলো আছে, ধাম নাম ভগবানের সব কিছু, এগুলোর সঙ্গে কোনো তুলনা করা হচ্ছে না, এগুলো আলাদা, কিন্তু বাকি সবই মায়ার বস্তু, মায়া। এখানে বলছেন এই মূঢ় ব্যক্তি এর প্রলোভনের পাল্লায় পড়ে, এটা দেখি লোভ হয় তার, তার লোভ হয়। লোভ হলে পরেই প্রলোভিত্বাত্মা হি উপভোগ্য বুদ্ধিয়া, এটা আমার ভোগের বস্তু, আমার ভোগের বস্তু, এই বিচার যখনই এলো তখন সে কি এই বস্তুটাকে প্রাপ্তি করবার জন্য তার ইচ্ছা হলো কি না? যখনই এটা আমার ভোগের বস্তু বলে আমি নিশ্চয় করলাম, তখনই এই বস্তুটাকে প্রাপ্ত করতে হবে, আমার ভোগের বস্তু। আর প্রাপ্ত করতে গিয়েই যত গণ্ডগোল। এই না গীতাতে পরিষ্কারভাবে এই জন্য বলছেন, ধ্যায়তো বিষয়ান পুংসাম সঙ্গস্তে সুপজায়তে সংজাতে কাম কামাৎ ক্রোধো বিজায়তে ক্রোধাৎ ভবতি সন্মোহ সন্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রংসাৎ বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যামি। এটা স্বাভাবিক। যে বস্তু আমার ভোগের বুদ্ধি হলো, তার সঙ্গে আমার কনস্ট্যান্ট সঙ্গ হচ্ছে, আমি দেখাচ্ছি নাম করছি, কিন্তু আমার সঙ্গ হচ্ছে, ওই বস্তুটা চিন্তা আমার প্রাপ্ত করতে হবে। এই বস্তুটা যখন আমি চিন্তা করছি, আমার মানুষের থেকে বস্তুটা সঙ্গ হয়ে যাচ্ছে আমার, আমি বুঝতে পারছি না, মানুষের চিন্তার দ্বারা সে বস্তুর সঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। মানুষের মন যেখানে থাকে, মানুষ সেখানেই থাকে। এবার সেই বস্তুটা প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করতে গেলাম, কেউ বাধা দিলে আগুন হয়ে গেলাম, কি এত বড় কথা হয়ে গেল, মারামারি খুনোখুনি হয়ে যাবে। এইভাবেই উৎপত্তি হয়। আর যখনই ধ্যায়ত বিষয়ান এবং সঙ্গ, এটা সঙ্গ হয়, সংজাতে কাম উৎপত্তি হলো। আর কামের বস্তু যদি না পাওয়া যায়, ক্রোধ তো হবেই। কামের বস্তু যদি আমি না পাই, তখন ক্রোধ হবে। আর ক্রোধ হলেই ইনফ্যাচুয়েশন, সন্মোহ হয়ে যাবে। সন্মোহ হলে বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে যাবে। সন্মোহ মানে মোহ প্রাপ্ত হলো, হ্যাঁ, বুদ্ধিভ্রষ্ট। বুদ্ধি যখন ভ্রষ্ট হয়ে গেল, তখন মানুষের যে র্যাশনালিটি, বিচার, এটা ভালো, এটা মন্দ, এটা হারিয়ে যাবে, বোঝা গেল? তখন মানুষের যে একটা বিচার বুদ্ধি, র্যাশনালিটি, এটা ভালো নয়, এটা উচিত, এটা হারিয়ে যাবে, আর কিং কর্প বিমূঢ় হয়ে যাবে, তা ওইটি করবে। তো এইভাবে তা অধঃপতনের পথে চলে যাবে, কিছু করার নেই। আমাদের বাবারও ক্ষমতা নেই করব। যে ব্যক্তি চায় আমি বাঁচতে চাই, আপনি বাঁচান, তাহলে আমি নিজে বাঁচতে চাই, অপরকে বাঁচাতে চাই। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজে বাঁচবেই না, তাকে তো আমার বাঁচাবার কোনো উপায় নেই। প্রভুপাদ বলছেন কী করবো তাকে? সে তো নিজে বাঁচতে চায় না, সে তো বলছে না আমায় বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও বললে তো আমি চেষ্টা করতে পারি, তো বলছে না, মুখে কপট সে,
তাকে তো গুরুদেব বাঁচাতে পারেননি, পারবেনও না। প্রভুপাদ পারবেন না, প্রভুপাদও পারবেন না, প্রভুপাদের সময় নেই, হবে না, কিন্তু সে তো বাঁচতে চায় না। প্রভুপাদকে যখন কেউ চ্যালেঞ্জ করে বলতেন, আপনি কি ভগবানকে দেখেছেন, আপনি দেখেছেন? বলে আমি দেখেছি, না দেখেছি তোমার কি সুবিধা হবে? আপনার কোনো সুবিধা হবে আমি দেখলে? আমি যদি বলি দেখেছি, আপনি তো বলতেও পারেন দেখেননি, মিথ্যে কথা বলছেন। প্রভুপাদকে এরমভাবে চ্যালেঞ্জ করতো এই জানোয়ারগুলো, অমানুষগুলো, আপনি ভগবানকে দেখেছেন? তা আমি ভগবানকে দেখেছি, না দেখি দেখাতে আপনার কি সুবিধা হবে? আমি যদি বলি দেখেছি, আপনি তো বলতেই পারেন মিথ্যে কথা বলছেন, দেখেননি। বরঞ্চ আপনি যদি বলেন দেখবেন, প্রতিজ্ঞা করুন, আপনি দেখবেন, বলুন, প্রতিজ্ঞা করুন, আমি দেখাবো ভগবান, আমি দেখাতে পারবো। প্রভুপাদ এই কথা বলছে, আপনি দেখবেন, দেখতে চান, প্রতিজ্ঞা করুন আগে, মিথ্যে কথা বললে হবে না, তাহলে আমি দেখাবো। ওই জন্য সাধুরা ভগবানকে দেখাতে পারবে যদি সে কথা শোনে, মানে, নাহলে চলো এরকম ঘুরছে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ঘোরো। সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারলো না, সুযোগ পেল কাজে লাগাতে পারলো না। সুযোগ সবাই কাজে লাগাতে পারে না। আমাদের ইংরেজিতে একটা কথা আছে, লোহা যখন গরম থাকে তখনই পেটাতে হবে। হিট দ্য ইট দ্য আয়রন ওয়েন ইট ইজ হট, তাহলে হবে না। ওই জন্য গুরু বৈষ্ণব সব সময় সুযোগে থাকেন, কোন সময় কোন সেবাটা কি অবস্থায় করবেন সবসময় তাদের বুদ্ধি বলে দেয়, এই সুযোগ এই সেবাটা করে ফেলো। ওরা ঠিক বুঝে যায়, ও বুঝে যায়, ওরা ঠিক বুঝে যায় এই পরিস্থিতি হয়েছে কেন, টুক করে এই সেবাটা হয়ে যাবে, ওরা বুঝতে পারে। বুঝে কথাটা? কোনো বিষয়কে সামনে রেখে প্রভুপাদ সেবা করে নিতেন। প্রভুপাদ বলতেন, অনেকে মনে করছে ওই বিষয়ী লোককে ওখানে কি দরকার ছিল। প্রভুপাদ বলছেন ওরা বিষয়ী, ওদের যদি কিছু সুবিধে আমি দেওয়ার চেষ্টা না করি, আমি তাদের যে প্রতিষ্ঠা তাহলে করবে না, রাজি হবে না। গৌরাঙ্গের কথা প্রচার করতে, ওই ছাগলটাকে আমি কাজে লাগিয়ে আমি গৌরাঙ্গের কথা বলে বেরিয়ে যাবো, ও মরুক। ওকে একটু প্রতিষ্ঠা না দিলে ও কিন্তু আমাকে সহায়তা করবে না গৌরাঙ্গের প্রচারে। তা আমি আমার কাজটা করছি, আমি তো ওর পাল্লায় পড়ি নাই। যে কোনোভাবে ওর যে একটা ক্ষমতা আছে ওই এলাকায়, ওটাকে কাজে লাগিয়ে কাজ করো, প্রভাত করে। এ মাধব গোস্বামী তাই করতেন, কত ছাগল ভেড়াকে কাজে লাগিয়ে গৌরাঙ্গের প্রচার করে বেরিয়ে গেল। মর তুই, আমার সঙ্গে তার তোর কিছু নেই, লোকে বলুক, এইরকমভাবে করতেন। যাই হোক, এখন এখানে প্রশ্ন হলো, যশিদ হিরণ্যাবরণাম বরাদি দ্রব্যেশু মায়া রচিতেশু মূঢ়। মূর্খ, মূর্খ কাকে বলে? যার গুরুচরণ আশ্রয় হয় নাই, যে মায়ার মিছে মায়ার বসে যাচ্ছ ভেসে খাচ্ছ হাবুডুবু ভাই, এরাই মূর্খ, এদেরকে মূঢ় বলা হয়। মিছে মায়ার বসে যাদের এটা আমার পেতে হবে, নিজেকে চালাতে পারে না, খালি মঠ বানাচ্ছে, নিজেকে চালাতে পারে না, নিজেকেই সে চালাতে পারে না, সে মঠ বানিয়েছে। হ্যাঁ, একটা এইখানে মঠ, একটা ওখানে মঠ, আরে তুই নিজেকে চালাতে পারে না, নিজেকেই সে চালাতে পারে না, সে কি মঠ করে কি করবে? এটা কোমঠ, গুরু মহারাজ বলতেন কোমঠ, বিদেশে মঠ বানাচ্ছে, আরে নিজের মঠটাই একটা অরিজিনাল, সেটা চালাতে পারে না। শ্রীধর গোস্বামী বলতেন, দেখো এইখানে বসে ভজন করো, লোক সব আসবে প্রচার করবে, আর করতে যাও না, শোনে না, ঠিক আছে তোমার ইচ্ছে হলে করো। এইরকম অবস্থা, কিচ্ছু করার নেই, কেউ শুনবে না। কাজেই প্রলোভিত আত্মা প্রলোভনে পড়ে, কেন প্রলোভনে? উপভোগ্য বুদ্ধির দ্বারা, উপভোগ্য বুদ্ধির দ্বারা বুদ্ধ্যা পতঙ্গবৎ, পতঙ্গ যেমন আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মরে, আগুনে ঝাঁপ দিয়ে রূপে সহ্য করতে পারে না, পতঙ্গ ঝাঁপ দেবে ওখানে, আরে পাকা পাকা পুড়ে ওইখানে মরে রইল। পতঙ্গবৎ নশ্বতি নষ্ট দৃষ্টিহি। তাহলে এখানে প্রশ্ন হলো যে মুনির কথা বলছেন, মুনি কেমন হবেন সব কিছু উত্তর দিচ্ছেন এই সন্ন্যাসী অবধূত ঠাকুর। কাকে? যদুকে বলছেন, আর সেই ঘটনাটা রিলে করছেন, রিলে বললেও হয়, এই ঘটনাটা পূর্বে ঘটেছিল সেইটার বর্ণনা করছেন নারদজি মহারাজ এবার নিমি মহারাজের কাছে। সেখানে বলছেন দেখো
এ স্তোকং স্তোকম গ্রসেদ গ্রাসম দেহ বর্তে তো যাবতা। দেহ থাকলে তো জলও খেতে হবে, দেহ থাকলে পরে তো জলও চাই, খাওয়াও চাই, কিছু করার তো নাই, কি করব, কিছু করার নেই, দিতে হবে। এনে বলছেন যে সাধু যারা আছেন তাদেরকেও কিছু মুখে দিতে হয়, না দিলে কী করবেন। স্তোকম স্তোকম গ্রসেদ গ্রাসম দেহ বর্তে তো যাবতা, যতক্ষণ দেহ রয়েছে কিছু তো দিতে হবে। আর গৃহানো হিংসন নাতি তিষ্ঠেত বৃত্তি মাধুকুরিম মুনিহি, যিনি মুনি হবেন তিনি কি করবেন, মুরো কি করবেন তিনি বলছেন কোনো গৃহস্থের যেন কোনো রকম পীড়ন না হয়। মাধুকুরি বৃত্তি হল বাস্তব সাধুর গ্রহণীয়, কারণ এই মাধুকুরি বৃত্তির দ্বারা কি হয়, যা মধুকর যেমন মধু সংগ্রহ করে করে আনে এই ফুল ও ফুল থেকে, সেরকম কোনো একটা গৃহস্থকে কষ্ট না দিয়ে, একটা গৃহস্থকে বেশি করে আপনি আমাকে 10 বস্তা চাল দিন এরম না বলে, আমাদের বামন গোস্বামী ভিক্ষা করতেন আসামে, বামনমার একজন সেবককে নিয়ে চললেন, আর বাকি বলে তোরা একদিকে যা ভিক্ষা করতে, দেখে একদিকে পাঠিয়ে। যখন ভিক্ষা হতো দেখা গেল বামন মহারাজের ভিক্ষা হচ্ছে ওদের থেকে 10 গুণ। আরে কী করে করল, গুরুদেব একা, আমরা সবাই একদিকে, সব এই মহারাজ ওই মহারাজ, হ্যাঁ গুরুবর্গ ওর সঙ্গে আছে, আর বামন একা ভিক্ষা করে যখন এক জায়গায় জড়ো করেছেন, ওরা দিয়ে এইটা আপনার ভিক্ষা হল, হ্যাঁ আমার ভিক্ষা, এই তো তোরা কত বাহাদুর, কত বাহাদুর তোরা, হ্যাঁ যাকে গুরুদেব ভিক্ষা দেয় বেটা তোরা আটকাতে পারবি, গুরুদেব ভিক্ষা দেয় আমায়, হ্যাঁ তুই কী করে আটকাবি, তোরা সব জায়গায় ভিক্ষা করো, তোর এই কটা, এরকম ক্ষমতা ছিল সাধুগুরু বৈষ্ণবের। তাই বলছেন কোনো কাউকে এক ব্যক্তির ওপর কোনো পীড়ন কষ্ট না দিয়ে যদি প্রত্যেক জায়গা থেকে অল্প অল্প করে নিজের জীবনটাকে যেন রক্ষা করে, আপনি কিছু দিন ঠিক আছে আপনারটাও আমরা ভগবানকে ভোগ দেবো, এইভাবে ভোগ দিয়ে একটা তাদেরও মঙ্গল হলো আর তাদের কষ্ট হলো না। একটা গৃহস্থ হট করে 10,000 টাকা চাল, এটা পারবে না, তারা কষ্ট হবে, এটা উচিত না। আর বিষয়ীর অন্ন খাইলে মনই হয় মন, দুর্গন্ধ দূষিত বিষয় সে দিতে চায়, চাল ডাল তেন না 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 আমার অনেক চাল আমার লাগবে না, আমি নিষেধ করে দিই। ও বলে যত চাল আপনার লাগে, আমি সব না আমার কোথায় চাল লাগে, কিন্তু তার থেকে নেব যার মন পরিষ্কার, যার মধ্যে কোনো দুর্গন্ধ দূষিত কিছু পাই না, কাম পাই না, গুরু বৈষ্ণবের জন্য ভালোবাসা, আর ঠিক আছে আপনি এক বস্তায়, ঠিক আছে দিন না, আমার জিজ্ঞেসও করে না, ওদের সঙ্গে কথা বলে দুমকো দিয়ে দেয়, আমার সঙ্গে এসব সামান্য কথা বলার টাইমই পায় না, তারা দিয়ে দেয়। যাই হোক এইভাবে চলে। কাজেই বলছেন কোনো গৃহস্থের একভাবে পীড়ন না করে যদি যতটুকু তারা দিতে পারে ততটুকু দিন, আপনি দিয়ে দেহ রক্ষা হয়, যেটুকু তাদের থেকে নাও, নিয়ে যতটুকু গ্রহণ করবে। মুনি এইরূপ মাধুকুরি বৃত্তির দ্বারা বৃত্তি অবলম্বন করে জীবনযাপন করবে, এটাই নিয়ম। স্তোকং স্তোকম, স্তোক মানে হলো সংস্কৃত ভাষায় বাচ্চা, কিন্তু এখানে সেই মানেটা হচ্ছে না। স্তোক মানে অল্প অল্প, ছোট ছোট ছোট, এখানে এর মানে এখানে বলছেন স্তোকং স্তোকং গ্রসেদ গ্রাসম দেহ বর্তে তো যাবতা, যতক্ষণ দেহ থাকবে ততক্ষণ করতেই হবে, অল্প অল্প করে যতটুকু যা হয় এইভাবে তারা চলবে। আর এইভাবে তার জীবনযাপন করলে পরে তার হবে কি, ভজনের পাওয়ার, ভজনের ক্ষমতা বাড়ে। যে বামনদেব ভগবানকে যখন বলি মহারাজ বলেছিলেন, আরে 3 পাদ ভূমি, তুমি কেন নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে ওয়াকিবল কিছু জানো না, 3 পাদ ভূমি তুমি নিজেই বসতে পারবে না, এত ছোট তুমি, আর 3 পাতে কী পাবে, আরে একটা মহাদেশ আমি দিয়ে দিচ্ছি, নিয়ে নাও, বল না আমার, আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে একটা বর্ষ নিয়ে নাও, আরে না আমার লাগ, ঠিক আছে কয়েকটা গ্রাম ফার্ম নাও, তাহলে না আমার ওই দিতে হবে, বলছেন আমার ওইটি চাই, দেবেন কি না, তাহলে আমি চললাম, না 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 দাঁড়াও দাঁড়াও, বলে ওইটি আমাদের 3 পাদ ভূমি দিতে হবে। বামনদেব মহারাজ উদাহরণ দিচ্ছেন, দেখুন রাজন, আমি জানি আপনি দানি, আপনার ভেতরে অভিমান আছে, সেটা পরিষ্কারভাবে বলছে না, ওকে তো এখন পটাতে হবে না, মনে মনে ভাবে দানির, আরে আমার নাম বলি মহারাজ,
বলে কথা আমাকে বলছে তিনপদ ভূমিতে আমার অপমান। যেমন আকবর বাদশাহ সনাতন গোস্বামী কথাটা অপমান, আমার সিঁড়িটা সারিয়ে দিন। আরে আমি একটা এত বড় বাদশাহ, আমাকে বলছে সিঁড়িটা সারিয়ে দিন। হ্যাঁ, এটা আমার অপমান না বলো দেখি? যখন সিঁড়িটাকে দেখালেন সনাতন গোস্বামী দেখুন আঙুল দিয়ে, তখন তো চোখ চরক গাছ। বলে আমার সমগ্র দেশ বিক্রি করলে আমি পারবো না। আপনি ঠিকই বলেছেন। এটা তো দিব্য বৃন্দারণ্য দেখে পেল, বৃন্দাবন যারা ব্রহ্মসংগীতা আছে, চারিদিকে রত্নী মণি মাণিক্য হীরক এইগুলোতে ফিটিং স্যার সিঁড়িতে। বলে আমার একটা কিছু আমি পারবো না, একটাও আমি পারবো না, এ আমার পক্ষে সম্ভব না। আমি ক্ষমা করবেন, আমার অভিমান এসেছিল, কাজে দানি হিসাবে বলি মহারাজের অভিমান, কিন্তু বামন মহারাজ নেবেন না, বামনদেব বলছেন না। বলছে যদৃচ্ছা লাভেন সন্তুষ্টস্য সন্তুষ্টস্য বিপ্রস্য তেয় বর্ধতে। এটা আমি মানিয়ে বললাম, সুন্দর। বলছে যদৃচ্ছা লাভে যে সন্তুষ্ট থাকে, সেই বিপ্রের তেজ দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়। যে আশা করবে আমাকে এটা দেবে, আমাকে এটা দেবে, ব্যাস হয়ে গেল, তার আর হবে না। ওই জন্য জগদানন্দ পণ্ডিত যেটা বলেছেন, বৈরাগী হইয়া করে, হ্যাঁ কি বলা, বৈরাগী করে সদা নাম সংকীর্তন, মাঙ্গিয়া খাইয়া করে উদর ভরণ। এটা লিখেছেন, বৈরাগী করে সদা নাম সংকীর্তন, মাঙ্গিয়া খাইয়া করে উদর ভরণ, ফলমূল পাতা, এইরকম তাদের জীবনযাপন করেন। বাকি যেরমভাবে বর্তমানের যারা চাইছেন ওভাবে তাদের বলা হয়নি। একটা সামান্য মিথ্যে কথা বলে লোকের থেকে নিয়ে নেব টাকা পয়সা, এটা তো জড়জগতের লোকও করবে না, তাও পারবে না, তার থেকেও তো নিচে চলে গেল, এটা হয় না কখনো। যাই হোক, তাদের কপাল তারা তৈরি করবেন। সেখানে বামনদেব বলছেন নহুষ গয় থেকে আরম্ভ করে রাজন কেউই সন্তুষ্ট হতে পারেনি। বলি মহারাজকে বলছেন, কে? বামনদেব। রাজন আজ পর্যন্ত আপনি দেখান, নহুষ গয় থেকে আরম্ভ করে গয় মহারাজ কেউই তো শান্তি হয়নি, তাদের তো কম ছিল না। কাজেই আমি যে বস্তু অনিত্য এগুলো নিয়ে কী করবো, আমি নেব না, এভাবে বলছেন। তারপর বলছেন যদৃচ্ছা লাভেন সন্তুষ্টস্য বিপ্রেস্য তেজ বৃদ্ধি পায়। যারা মাধুগুরী বিদ্যায় এমনকি যদি দেখে লোকে অনেক কিছু করছে, ভগবানের জন্য করছে, কিন্তু নিজে মাধুগুরী বৃত্তির দ্বারা জীবনযাপন করবে, সেটা বলছেন। এইভাবে মাধুকুরী বৃত্তি মধুকরের কথা বলছেন। অনুভস্য মহদ্ভস্য শাস্ত্রেভ্য কুশল নরহ সর্বতঃ সারম আদদ্যাত পুষ্পেভ্য ইব ষঠোপদঃ। বলছেন অনুভস্য মহদ্ভস্য, ছোট শাস্ত্র, অনেক সময় দেখা যায় ছোট কোনো শাস্ত্র আছে, শাস্ত্রের বই অত্যন্ত ছোট, যেমন আমি ছাপিয়েছিলাম অনেক বই এরকম। বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখেছেন কি, একটা ছোট শাস্ত্র, একটা আমি যে ছাপিয়েছি ওটার নাম কি, ওই ভুলে গেলাম, সমস্ত শাস্ত্রের সার গৌড়ীয় দর্শনের সামান্য, এটা আমাদের করেছে। সিদ্ধান্ত দর্পণ, সিদ্ধান্ত দর্পণ ছোট্ট গ্রন্থ, কয়েক পাতার। তো বলদেব বিদ্যাভূষণ এই সিদ্ধান্ত দর্পণ এখানে বলছেন যা কিছু ভালো আছে শাস্ত্রের মধ্যে, এটা সনাতন রূপ গোস্বামীপাদ এরা তো কালেকশন করেছেন, তো আমরা তো করি নাই, করেছি কি? সনাতন রূপ, জীব গোস্বামীপাদ, সনাতন রূপ এরা তো করেছেন কষ্ট, আমরা তো কষ্ট করি নাই। নানা শাস্ত্র বিচার নৈক নিপুণ সদ্ধর্ম সংস্থাপক লোকানাম হিতকারিণৌ ত্রিভুবনে মান্যৌ শরণ্যাকরো বন্দে রূপ সনাতনো রঘুযুগৌ শ্রীজীব গোপালকৌ হয়ে গেল। দুটো গোপাল আছে, এই জন্য দ্বিবচন বলা হল, শ্রীজীব গোপালক এরা হল। তারা সমস্ত শাস্ত্রকে এরা মন্থন করে আমাদের জন্য দিয়েছেন। এইটি বলছেন যে
অনুভ্যস্য মহদ্ভস্য শাস্ত্রেব্য কুশল নর। আমি মহাভারত থেকে আসল ক্রিমটা নিয়ে নিলাম, আর তোমাদেরকে বলছে এই মহাভারত পড়বি না। আরে আপনি যে দেখলেন, আমি দেখেছি, তোমাদের দেখতে দেবো না, তোমাদের দেখতে দেবো না। প্রভুপাদ বলতেন মহাভারত মহাভারত পড়বে না, তো চৈতন্য ভাগবত পড়ো। এর মহাভারত পড়ো, তুমি বুঝতে পারবে না। ব্যাসদেব এটা কেন করলো, এই রাম, হয়ে গেল সর্বনাশ। ওই জন্য নিষেধ করতেন প্রভুপাদ। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে, মহাপ্রভু বলেছেন মায়াবাদীর দর্শন হলে স্নান করতে হয় কাপড় সমেত, আর কেশব মহারাজ মায়াবাদ দর্শন পড়ছেন কেন? মহাপ্রভু কেশব গোস্বামী মায়াবাদ পড়েন, পড়ে কেন করেন? পড়ে ওইটা উত্তর দেবেন। মায়াবাদ কী লেখা আছে ভালো করে উত্তর দেবেন, ওদেরকে ছালটা ছাড়িয়ে দেবেন। কাজে ওদের পড়াটা সাধারণ মানুষের পড়াটা এক নয়। কত ব্যক্তি এসছে ইউনিভার্সিটিতে বেদান্ত পড়ে, আমি বললাম বাবা দেখো তুমি বেদান্ত হচ্ছে মায়াবাদী। হ্যাঁ কী করবো মহারাজ, বেদান্তই আমাদের ওই মায়াবাদ। তাহলে তোমার সঙ্গে আমার কথা চলবে না, দু চারটে কথা বলে ছেড়ে দেবো তোমাকে। তুমি যদি অপ্রাকৃত বেদান্ত পড়তে জীবকোষে, এটা কী করবো আমাদের ইউনিভার্সিটি সিলেবাসে নেই, আর তোমার তো জীবন গেল, যাও, কিছু করার নেই, আমি সময় নষ্ট করতে পারবো না। কাজেই আলোচনা হওয়া দরকার এইভাবে, যেমনভাবে ফুল থেকে শঠপদ অর্থাৎ মৌমাছি সারঙ্গ যেমন মধুগ্রহণ করে, সমস্ত শাস্ত্র থেকে বেছে বেছে সুন্দর সুন্দর জিনিসগুলো সাধুরা গ্রহণ করে, কিন্তু তোমাদের পড়তে না। এই জন্য আমাদের রূপ গোস্বামীপাদ লিখেছেন ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে, হরিভক্তি বিলাসে আমাদের সনাতন গোসাই বলছেন বহু শাস্ত্র অধ্যায়ন নিষিদ্ধ। কেন লিখলেন? এখানের সঙ্গে তাহলে বিরোধ হয়ে গেল না? বহু শাস্ত্র অধ্যায়ন নিষিদ্ধ, কি করবে? এটা মানে কি? এটা সমাধান পরের সপ্তাহে আমি আলোচনা প্রসঙ্গে এখানে বলবো, কেন নিষিদ্ধ। বহু গ্রন্থে অধ্যায়ন নিষিদ্ধ, কি জন্য নিষিদ্ধ, কার জন্য নিষিদ্ধ। যাই হোক, এখানেই আজকে চর্চা বিশ্রাম রাখা দরকার, আপনারা দূরে যাবেন। যাই হোক, যে শ্লোক দিয়ে শুরু করেছিলাম এটা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছিলেন, রমণী জন সঙ্গ সুকঞ্চ সখে চরমে ভয়দম পুরুষার্থহরম তেজ গ্রাম্য কথা সকলম বিফলম ভজ গোদ্রুম কানন রঞ্জিবিদুম ভজ গোদ্রুম কানন রঞ্জিবিদুম ভজ গোদ্রুম কানন রঞ্জিবিদুম বাঞ্ছাকল্পতরুষিকে বাসিন্দেব পতিতানং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।